भगवतो सदेसिंहोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापितायुतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेवनियमेन वदन्दयानाम् आद्यस्य नः कुलपते कुलाभिरामं श्रीमन्मदङ्गुरुपरमामुद्रा भूतं शरस्य भगदाम्बजभट्टनाथ श्रीभक्तिदारकुलशेखरयोगिवाः भक्तामृतरेणुपरकारिति प्रतिश्रात् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसादेशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात् आचार्यानस्मदीयानपि परमगुरुं सर्वमाचार्यवर्गं श्रीमद्रामानुजाख्यं मुनिमखिलजनोद्धारणायावतीर्णं पूर्णार्यं यामुनेयं मुनिवरमततौ रामराजीवनेत्रौ वन्दे नाथं मुनीन्द्रं वकुलधरचमूनाथ लक्ष्मीमुकुन्दा अस्मद्गुरुभ्यो नमः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य वक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्शतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनन्दवासुश्रिये ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाभ्यम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे अहङ्गुरकलादानस्थूलक्षत्वमीयुते तुङ्गाय महसे तस्मै तुरङ्गाय मुखे नमः। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को नयाति परां गतिं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्थं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषं गोष्पदीकृतवाराशं वशगीकृतराक्षसं रामायण महाभारतम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमर्षहरतारं वन्दे लङ्काभिङ्करम् आनुशीलमारुताण्डं गोष्पदीकृतसागरं त्वदीकृतदशग्रीवम् आञ्जनेयं नमाम्यहं मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं पातात्मजं बालनयूथं श्रीरामदूतं उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं शोकबन्धिं जनकात्मजायाः आदाय वेले निर्वाहलङ्कां नमामितं प्राञ्जलिकाञ्जनेयम् आञ्जनेयप्रतिपाटलारणं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि परमानन्दनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं वेदवेद्ये परे श्रीजाते दशरथात्मजे वेदप्राचेति सादासीत् साक्षात् रामायणात्मना चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं शृण्वन् रामायणं भक्त्या यत्पादं पदमेव वा स याति ब्रह्मणस्थानं ब्रह्मणा पूज्यते सदा वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनाति भुवनं पुण्या रामायण महानदी श्लोकसारस्माकीर्णं सङ्गकल्लोलसङ्कुलं काण्डग्राहमहामीनं वन्दे रामायणार्णवम् यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैरहरः सम्यक् पिबत्यादनात् वाल्मीकेर्वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु जन्मं व्याधिभ्राविपत्तिमरणैरत्यन्ततोपद्रवं संसारं सविहाय गच्छति ममान् विष्णोः पदं शाश्वतं तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपण्डार्थवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशरसस्य दिशामयध्वं श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतार्घ्यं रघुकुलाम्बैरत्नदीपम् आजानुबाहुरविन्ददलायताक्षं रामं शासनविनाशकरं नमामि वैदेही सहितं सुरद्रुमद्वयदैवीय महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मृदहे विरासने सुस्थितम् अग्रे वाचगिनि प्रपञ्चरचिते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यातं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं वामाङ्कस्थितजानकीं परिवृतत्कोदण्डदण्डङ्करे चक्रञ्चोर्ध्वत्तेन बाहुबले शङ्खं शरं दक्षिणे बिभ्राटपत्रनयनं भद्राद्रिमूर्ध्नि स्थितम् जयोरादिविभूषितं रघुपतिं सौमित्रियुक्तं भजे तपस्वाध्याय तापदामुपहर्तारं दातारं सतसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं धर्मात्मा सत्कृतं दश्च रामो राशतिर्गिरि पौरुषे च प्रतिद्वन्द्वः शरैर्गहिरावणिं तपस्वाध्याय नृतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं
నారదం పరిపప్రచ్చ వాల్మీకిన మునిపుంగవం మానుషాదప్రతిష్టాంగమం శాశ్వతీస్తమాః యత్క్రౌంచంజనారేకం అవధీవితావమోహితం ధ్యాయే భద్రాద్రివైకుంఠరామం సీతారమాన్వితం శంఖచక్రధనుర్బాణధరం సౌమిత్రిసేవితం. శ్రీరామాయ నమః. శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. భగవద్బంధువులారా, రామచంద్రమూర్తి అవతరించినటువంటి విలంబినామ సంవత్సరాన్ని పురస్కరించుకుని ఈ సంవత్సరం అంతా రామనామ వైభవంతో, రామ కథామృతంతో సాగాలనేటువంటి సత్సంకల్పంతో వికాస తరంగిణి జైర్మఠం వారు సంకల్పించినటువంటి ఈ మహాయజ్ఞంలో పాల్గొనే అవకాశం మనందరికీ లభించింది. చెప్పే అదృష్టం నాకు, వినే అవకాశం మీకు లభించింది. అలాంటి ఈ సంవత్సరంలో మనం ప్రారంభించినటువంటి రామాయణ కథామృత లహరిలో బాలకాండని పూర్తి చేసుకుని అయోధ్యాకాండలో ప్రవేశించాం. అయోధ్యాకాండ ప్రారంభంలోనే రాముని యొక్క గుణగణాలతో ప్రారంభమై రాముని గుణములతోనే అర్చన సాగినట్లుగా, సీతారాములు కలిసినటువంటి సందర్భం కాబట్టి గుణములతోనే వాల్మీకి అర్చన సాగించాడు ప్రారంభంలో అని అంటారు. ఇంతకు ముందు బాలకాండలో ప్రారంభమైనటువంటి గుణార్చన సగమే సాగింది అని, ఈ అయోధ్యాకాండ ప్రారంభంలో సంపూర్ణంగా సాగింది అని పెద్దలు వ్యాఖ్యానం చేస్తారు. అదే కాకుండా ఈ కాండ మాత్రమే సీతతో రాముడు కలిసి ఉండే గొప్ప అద్భుతమైనటువంటి కాండ కాబట్టి సీతాదేవి యుతం వీరం సర్వభూషణ భూషితం పితృభక్తం హరిం ధ్యాయేతు అయోధ్యాకాండ ఉత్తమి. సీతాదేవితో కూడుకున్న రాముడు మన కంటి ముందు కనిపిస్తూ ఉండేటట్లుగానే ఈ కాండంతా మనం అధ్యయనం చేయాలి అని పెద్దల యొక్క సంకల్పం, ఆజ్ఞ. మరి ఆజ్ఞ ప్రకారంగా సీతాదేవితో కలిసి ఉన్నటువంటి రామచంద్రమూర్తి అయోధ్య రాజ్య పట్టాభిషేకానికని దశరథ మహారాజు సంకల్పించిన రీతిలో తాను అంగీకరించవలసి వచ్చింది. దశరథుడు మాట్లాడే మాటను చూసినప్పుడు రాముడు ఏ ప్రత్యుత్తరము ఇవ్వడు. అవునని కానీ, వద్దని కానీ, భరతుడు రమ్మని కానీ, శత్రుఘ్నుడు వచ్చాక చేసుకుంటానని కానీ ఏమీ మాట్లాడే అవకాశము దశరథుడి కొడు. దశరథుడు ఇచ్చినా మాట్లాడే స్థితిలో రాముడు. ఒకటి, ధర్మ సంకటం రాముడికి తెలుసు. ఈ సందర్భంలో నేను పట్టాభిషిక్తుడిని కావడం యోగ్యమా, భరతుడికి చేయడం సముచితమా అనే విషయాన్ని మనకి అయోధ్యాకాండలోనే చిత్రకూట స్థలంలో భరతునితో మాట్లాడేటప్పుడు రాముడు ప్రకటిస్తాడు, ఆశ్చర్యకరంగా ప్రకటిస్తాడు. రాముడికి ఎట్లా తెలిసిందో మనకు తెలియదు, ఎలా విన్నాడో ఎలా ఊహించాడో తెలియకుండా అక్కడ ప్రస్తావిస్తాడు. అలాంటి స్థితిలో దశరథుని యొక్క ఆతృత, ఆదుర్గా వారికి ఉండేటువంటి తనకి పట్టాభిషేకం చేయాలనేటువంటి సంకల్పాన్ని నువ్వు మాట్లాడు, నువ్వు చెప్పినట్టు విను అని చెప్పే దశరథుని మాటలకి కట్టుబడి తను అంగీకరించి కౌసల్య దగ్గరికి వస్తాడు. కాలం బట్టి చూస్తుంది, కాల నిర్ణయం వేరే ఉన్నదని రాముడికి తెలుసా అనిపిస్తూ ఉంటుంది రాముడి యొక్క ప్రవర్తన చూస్తుంది. ఆ రకంగా తల్లి దగ్గరికి వచ్చాడు. అయోధ్యలో కౌసల్య అంతఃపురానికి వచ్చాడు. అంబా పిత్రా నియుక్తోస్మి, నాన్నగారి చేత నియుక్తుడను కాబడ్డాను. నాన్నగారు నాకు ఆజ్ఞాపించారు తప్పనిసరిగా చేసుకోమని. కాబట్టి నేను సీత కలిసి ఏమేం చెయ్యాలో అవన్నీ చేయించమ్మా అన్నప్పుడు కూడా ఆనందం కనిపించదు, పొడి మాటలే కనిపిస్తాయి. వాల్మీకి రచనలో ఉండే గొప్పతనం, మాటలు మాట్లాడిన సందర్భంలో ఆ పదాల ప్రయోగాన్ని కనుక గమనిస్తే ఆ వ్యక్తి యొక్క ఆ స్థితి, మానసిక స్థితి కూడా గుర్తించవచ్చు అని అంటారు పెద్దలు. రాముడు మాట్లాడింది సీతయాపి ఉపవస్తవ్య, సీత కూడా ఉపవాసం ఉండాలట, నేను ఉపవాసం చేయాలట, మేము ఎలా చెయ్యాలో, ఏం చేస్తే పట్టాభిషేకానికి ఆటంకం లేకుండా ఉందో అవన్నీ చేయించమ్మా అంటాడు. అన్న చాలా కాలం నువ్వు జీవించి ఉండాలిరా, ఇప్పటిదాకా నీకు వచ్చిన ఆటంకాలని తొలగిపోయాయంటే ఆశీర్వదించింది. సీతారాముల ఆశీర్వాదాన్ని పొందిన తర్వాత రామచంద్రమూర్తి మళ్ళీ తన అంతఃపురానికి చేరుకున్నాడు. 4వ సర్గ ముగింపును, 5వ సర్గ ప్రారంభం. సందిశ్య రామం నృపతి శోభావిన్యభిషేచనే పురోహితం సమాహూయ వశిష్ఠమిదమబ్రవీత్. రామచంద్రమూర్తి ఇప్పుడు వశిష్ఠుడిని పిలిపించడం కోసం పంపించాడు. వశిష్ఠుడిని పిలిపించాడు. రేపటి పట్టాభిషేకం కోసమని దశరథ మహారాజు వశిష్ఠుడిని పిలిపించి
నీవు రామచంద్రమూర్తి కడకు వెళ్ళి రామచంద్రమూర్తి చేయవలసినటువంటి పనులు ఏవైనా ఉంటే కనుక పట్టాభిషేకానికి అవన్నీ దగ్గరుండి చేయించవలసినది అని వశిష్ఠులకి దశరథ మహారాజు విన్నవించారు. ఆ రకంగా సందేశం ఇచ్చి సందిశ్య వశిష్ఠమిదం అబ్రవీత్, వశిష్ఠుడితో ఇలా అంటాడు, గచ్చ ఉపవాసం కాకుత్స్థం కారయ అద్య తపోధన శ్రీ యశోరాజ్యలాభాయ వధ్వాసహ యతం వ్రతం. నీవు వెళ్ళవలసింది, రాముని చేత ఉపవాసాన్ని చేయించవలసినది, శ్రీ సంపద యశస్సు రాజ్యము మూడు రాముడికి వర్తించేటట్లుగా, రాముడికి కలిగేటట్లుగా సీతమ్మతో సీతాదేవితో కలిసి రాముడు ఉపవాసం ఉండేటట్లుగా నీవు నిమంత్రించవలసినది అని చెప్పారు. అలాగే తథేతి రాజానముక్త్వా వేద విదాంబర సతథా, అలాగే అని వెళ్ళాడు మహర్షి. స్వయం వశిష్ఠో భగవాన్ యయౌ రామ నివేశనం, మెల్లగా రాముని యొక్క అంతఃపురానికి వెళ్ళాడు. ఉపవాసయుతం రామం మంత్రవన్ మంత్రకోవిద బ్రాహ్మం రథవరం యుక్తం ఆస్థాయ వ్రత. వశిష్ఠుని కంటూ వేరే రథం ఉంటుంది. ఏ రథం పెడితే ఆయన రథం ఎక్కడ, దాని బ్రాహ్మం రథం అంటే బ్రాహ్మణోత్తములు ఎక్కడానికి వీలైనటువంటి స్థితిలో ఉండే రథం. అంటే ఎక్కడ వేరే గుడ్డలు కానీ మడికి ఇబ్బంది లేకుండా రీతిలో ఒక ప్రత్యేకమైన వ్యవస్థ ఏర్పరచుకుని బ్రాహ్మరథం ఉంటుంది. ఆ రథాన్ని ఎక్కాడు ఆయన. ఇప్పుడు రాజపురోహితుడి స్థానంలో ఉన్నాడు వశిష్ఠుడు కాబట్టి ఆ రథాన్ని ఎక్కి రాముని యొక్క భవనానికి వెళ్ళాడు. స రామ భవనం ప్రాప్య పాండురామరథన ప్రభం తిస్రః కక్ష్యాః రథేనైవ వివేశ మునిషత్తమః. రాముని అంతఃపురంలోకి వెళ్ళాలంటే 3 కక్షలు దాటాలి, 3 ప్రాకారాలు దాటి లోపలికి వెళ్ళాలి. 3 ప్రాకారాలు ఇవతలే ఎవరి రథం అన్నా ఆగాలి, లోపలికి వెళ్ళడానికి వీలు. కానీ వశిష్ఠుని యొక్క రథం రాజగురువు యొక్క రథం కావడంతో 3 కక్షలు దాటి రాముడి భవనం దాకా వెళ్ళింది. అక్కడికి దిగాడు. తమాగతం ఋషి రామ త్వరన్నివ ససభ్రమ. వశిష్ఠ మహర్షి వచ్చాడని రాముడికి తెలిసి గబగబా పరిగెత్తుకుంటూ సంభ్రమంగా, అంతవారు వచ్చారు కదా అని గబగబా వచ్చి మానయిష్యంస మానార్హం దిశిచక్రామ నివేశనాడు. వశిష్ఠుడు వచ్చాడని తెలిసింది. గబగబా తన అంతఃపురంలోంచి బయటకు వచ్చాడు. తన యొక్క గదిలోంచి బయటకు వచ్చి అభ్యేత్య త్వరమానశ్చ రథాభ్యాసం మనీషిణ. వశిష్ఠుడి యొక్క రథము దాకా రాముడు దిగి వచ్చాడు. ఆ మెట్లు దిగి వశిష్ఠుని యొక్క రథం దాకా వచ్చాడు. వచ్చి సచైవం అభ్యేద్య త్వరమానశ్చ రథాభ్యాసం మనీషిణ తతోవతారయామాస పరిగృహ్య రథాత్ స్వయం. రాముడు వెళ్ళి ఆ రథానికి ఉండేటువంటి తలుపు తెరిచి తానే వశిష్ఠుడి స్వయంగా రథంలో నుంచి కిందకి దిప్పుతున్నాడు. రామునికి ఉండే వినయం, రాముడు యువరాజుగా పట్టాభిషేకం జరుపుకోవడానికి సిద్ధమైనప్పటికీ కూడా ఏమాత్రం రాజసం లేకుండా గురువుగారి గతంలో వచ్చినప్పుడు ఎలాగైతే తాను ఎదుర్కొన్నాడో, ఎలాగైతే ఎదురెగాడో అదే స్థితిలో మళ్ళీ రాముడు రథం దగ్గరికి వచ్చి ఆ తలుపు తీసి వశిష్ఠుని యొక్క చెయ్యి పట్టుకుని అవతారయామాస, వశిష్ఠుడి కిందకి దింపాడు రథం నుంచి. సచైవం ప్రశ్రితం దృష్ట్వా సంభాష్య అభిప్రసాద్య చ ప్రియార్హం హర్షయన్ రామం ఇత్యువాచ పురోహితః. అదే పద్ధతిలో ప్రశ్రితం, చాలా వినయవంతుడై ఉన్నాడు రాముడు. సంభాష్య, మాట్లాడి, అభిప్రసాదించ, ఇద్దరు ప్రసన్నమైనటువంటి మనస్కులై అయ్యారు. అయ్యి రాముడితో అంటున్నాడు వశిష్ఠ మహర్షి, ప్రసన్నస్తే పిత, నీ తండ్రి చాలా ఆనందంగా ఉన్నాడయ్యా. ఈ మధ్యకాలంలో ఇంత ఆనందం చూడలేదన్నాడో ఏమిటో తెలియదు కానీ చాలా ప్రసన్నంగా ఉన్నాడు. అంటే వశిష్ఠుడి యొక్క జీవన సంకల్పమే రాముడికి పట్టాభిషేకం చేయడమే. అంటే పట్టాభిషేకానికి ఎలాంటి అడ్డంకి లేకుండా దాదాపుగా సజావుగా సాగిపోతుందనేటువంటి ఊహ కలిగిన వాడే, ఒక విశ్వాసం కలిగిన వాడే ప్రసన్నంగా ఉన్నాడు. యౌవరాజ్యం అవాప్స్యసి, నీకు యౌవరాజ్యం రావడమే ఆయన యొక్క జీవన లక్ష్యం. ప్రియార్హం ఉపవాసం భవానద్య కరోతు సహసీతయ. ఈరోజు రేపు పట్టాభిషేకం కాబట్టి ఈ రోజు నువ్వు ఉపవాసం చేయవలసి ఉంటుంది. ఉపవాసం చేయాలి, సీతతో కలిసి చేయవలసి ఉంటుంది. ప్రాతః త్వాం అభిషేక్తాది యౌవరాజ్యే నరాధిపః పితా దశరథ ప్రీత్య యయాతి నహుషో యథా. ఎలాగైతే యయాతిని నహుష చక్రవర్తి పట్టాభిషేకం చేశాడో, అన్ని ఆటంకాలు తొలగించి యయాతిని పట్టాభిషేకుని చేశాడో, ఆ రోజున యయాతి కథలో పెడితే చిన్న చిన్నగా తెలుసుకున్నాడు. ఏ ఆటంకాలు కలగని రీతిలో యయాతిని పట్టాభిషేకం చేశాడే, అదే విధంగా పొద్దున్నే తెల్లవారితే నీకు పట్టాభిషేకం చేయడానికి మీ నాన్నగారు అన్ని రకాల సిద్ధము చేశారు అని చెప్పారు. ఇత్యుక్త్వా స తథా రామం
ఉపవాసం యతవ్రతం మంత్రవత్ కారయామాస వైదేహ్యా సహితం ముని. ఆ ప్రకారంగా సంకల్పం చెప్పించి విద్యుక్తంగా ఏమేం చెయ్యాలో ఆ సంకల్పాలు ఆ ఆచమనాలు అన్ని చేయించిన తర్వాత వశిష్ఠ మహర్షి వారిద్దరి చేత ఉపవాసానికి సంకల్పం చెప్పించి ఉపవాసం చేయించాడు. తథో యథావద్రామేణ సరాజ్ఞో గురురంచిత అభ్యనుజ్ఞాప్య కాకుత్సం యయో రామ నివేశనాత్. చెప్పి ఈ రాత్రంతా ఇలా ఉండండి అని ఇద్దరు చెప్పాడు. చెప్పి రాముని చేత అర్చించబడిన వారి అనుజ్ఞ తీసుకుని మళ్ళీ తాను వెళ్ళిపోయాడు వశిష్ఠ మహర్షి. సుహృద్భిస్తత్ర రామోపి సహాసీన ప్రియంబదై సభాచితో వివేశాథ తాననుజ్ఞాప్య సర్వశః. తనకి తన యొక్క ఆనందాన్ని పంచుకోవడానికి వచ్చినటువంటి మిత్రులంతా ఉన్నారు, తన తోటి వాళ్ళంతా ఉన్నారు. వారందరితో రాముడు కూర్చుని ఈ విధానం అంతా చెప్పి వాళ్ళందరినీ ఆనందపరిచి వాళ్ళని కూడా జాగ్రత్తగా పంపించాడు. అందరినీ కూడా జనబృందోర్మి సంఘర్ష స్వనవతస్తదా బభూవ రాజమార్గస్య సాగరస్యేవ నిస్వరమ. ఒకసారి బయటకు వచ్చి చూస్తే పెద్ద జనఘోష, అందరికీ చాలా ఆనందం. ఎక్కడెక్కడ జన బృందాలన్నీ కలిసి చాలా ఆనందంగా ఈ పట్టాభిషేకం గురించి మాట్లాడుకుంటారు. ఎలా సముద్రం దగ్గర పెడితే ఘోష ఎలా ఉంటుందో, నిర్విరామ ఘోష ఎట్లా ఉంటుందో, ఇక్కడ ఒక బృందం మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే ఆ సౌండ్ తగ్గంగానే ఇంకో బృందం మాట్లాడుకుంటూ ఇలాగా ఈ సౌండ్ సాగరస్యేవ నిస్వనం, ఓ సముద్రపు ఘోషలాగా అయోధ్య అంతా వ్యాపించి ఉంది. సిక్త సంవృష్టరథ్యాది తదహర్ వనమాలిని ఆసీదయోధ్యానగరి సముచ్ఛిత గృహధ్వజ. అన్ని దారులు కూడా అన్ని మార్గాలు కూడా చక్క ఆవు కళ్యాణి వెళ్ళినట్టుగా వెళ్ళారు. ఒక సుగంధ ద్రవ్యాలన్నీ పూశారు. ఆ రకంగా ఎక్కడ చూసినా ఒక ఆనందకరమైన వాతావరణం. ప్రతి ఇంటి మీద ఎగిరే ఒక ధ్వజం ఆనందంగా పట్టాభిషేకానికి చిహ్నముగా ఉండేటట్టుగా ఈ రాజ్య చిహ్నమైనటువంటి కోవిదార వృక్షాన్ని లిఖించినటువంటి ధ్వజములన్నీ కూడా ప్రతి ఇంటి మీద వేసుకున్నారు. రాముని యొక్క ధ్వజానికి ఉండే గుర్తు కోవిదారము అనేటువంటి ఒక చెట్టు. ఆ చెట్టు గుర్తు వాళ్ళకి ఉంటుంది. అయోధ్యలో ఎక్కువగా ఉండేటువంటి ఆ చెట్ల గుర్తే కోవిదార ధ్వజులు. అయోధ్య ప్రజలంతా, అయోధ్య రాజులందరూ కూడా కోవిదారము. అలాంటి ఆ చెట్టు యొక్క గుర్తుతోనే ధ్వజములన్నీ ఎగురుతున్నాయి. అలాగా ప్రతి ఇంటి మీద ధ్వజం. తదా అయోధ్యానిలయ సస్త్రీ బాలాబలో జన రామాభిషేకమాకాంక్షన్ ఆకాంక్ష హృదయం రవే. ప్రతి వాళ్ళు స్త్రీలు, బాలులు, వృద్ధులు అనే దిక్కలు లేకుండా అందరికీ రామకథనే చెప్పుకుంటారు. రాముడు పట్టాభిషేకంకి సిద్ధమవుతున్నాడనే ఆనందంతోనే ఉదయం రాత్రి ఆకాంక్షన్ ఉదయం రవే. అలా ఆలోచిస్తూనే ఉదయాన్ని చూచారంటే రాత్రి ఎవరు నిద్రపోలేదని. రాముడు ఒక్కడు ఉపవాసం చేయడం కాదు, అయోధ్య ప్రజలంతా కూడా ఉపవాసం చేశారు. రాముడి జాగరణం అంతా చేసింది. ప్రజాలంకార భూతంచ జనస్య ఆనందవర్ధనం ఉత్సుకో భూజనో ద్రష్టు తమ అయోధ్యా మహోత్సవం. ఎక్కడెక్కడి వాళ్ళు ఈ వార్తలు విని అయోధ్యలో జరిగేటువంటి ఈ పట్టాభిషేక మహోత్సవాన్ని సేవించడానికని ఎక్కడెక్కడి నుంచో వచ్చారు. ఏవం తం జన సంవాదం రాజమార్గం పురోహిత వ్యూహన్యవ జనౌఘంతం శనై రాజకులం గియో. ఇలాంటి ప్రజలందరూ వృద్ధాలుగా మాట్లాడుకుంటూ చాలా మంది వచ్చేవాళ్ళు, ఆనందించేవాళ్ళు. ఇలాంటి స్థితిలో వాళ్ళందరినీ తప్పించుకుంటూ వశిష్ఠుడి యొక్క రథం మెల్లగా బయలుదేరి తన యొక్క నివేశనానికి రాజకులానికి వెళ్ళిపోయింది. శితాభ్ర శిఖర ప్రఖ్యం ప్రాసాదం అధిలుఖ్య సహ సమీయాయ నరేంద్రేణ శక్రేణేవ బృహస్పతి. ఇలా శితాభ్ర శిఖరం అంటే తెల్లటి మబ్బు తునకల తెల్లటి మబ్బు శిఖరంలా ఉండేటువంటి ప్రాసాదాన్ని అధిరోహించి దశరథ మహారాజు దగ్గరికి వెళ్ళాడు వశిష్ఠ మహర్షి. తను ఏం చేశాడో చెప్పారు కదా. తమాగతం అభిప్రేక్ష్య హిత్వా రాజాసనం నృప తప్రక్ష తస్మై తత్కృతం అభ్యవేదయతు. వెళ్ళాడు వశిష్ఠుడు, ఆయన చూపించిన సింహాసనంలో కూర్చున్నాడు. తత్కృతం, నీవేం చెప్పావో అది చేశాను అని. తనేం చెప్పాడు? రాముడి దగ్గరికి వెళ్ళు, సంకల్పాన్ని చెప్పించు, ఉపవాసానికి సంకల్పం చెప్పించుకున్నాడు కదా, అదంతా చేసి వచ్చాను అని చాలా చిన్న మాటగా తత్కృతం, అదంతా చేశానయ్యా అని చెప్పాడు. తేన చైవ తదాతుల్యం సహాసీనా సభాసుద ఆసనేభ్య సముత్తస్థు పూజయంత పురోహితం. అక్కడ ఉండే వాళ్ళంతా కూడా వశిష్ఠ మహర్షి చేసినటువంటి ఈ కృత్యానికి ఆనందించారు, వశిష్ఠ మహర్షిని అభినందించారు. గురునాథు అభ్యనుజ్ఞాత మనుజౌఘం విశుచ్యతం
వివేశ అంతఃపురం రాజా సింహో గిరి గుహామివ. అక్కడ అప్పటిదాకా మాట్లాడుకునేటువంటి వారందరినీ కూడా జాగ్రత్తగా తప్పించుకుని గురునాథు అభ్యనుజ్ఞాత, వశిష్ఠ మహర్షి చేత కూడా అభ్యనుజ్ఞాతుడైనటువంటి దశరథ మహారాజు చాలా గంభీరంగా సింహం ఎలాగైతే గుహలో ప్రవేశిస్తుందో అలా తన అంతఃపురంలోకి వెళ్ళిపోయాడు. తదగ్ర్యవేష ప్రమదా జనాకులం మహేంద్ర వేష ప్రతిమం నివేశనం విదీపయంశ్చారు వివేశ పార్థివ శశీవతారాగణ సంకులం నభ. తదగ్ర్యవేష ప్రమదా జనాకులం, అందరూ కూడా పట్టాభిషేకం రేపైతే ఈ రోజు నుంచే అలంకరించుకునేవాడు. చాలా రాముడి పట్టాభిషేకం అంటే నేను ఈ పక్క నుంచోవాలి, ఈ డ్రెస్తో ఉండాలి, నేను ఈ పక్క నుంచోవాలి, ఇవి పట్టుకోవాలి, ఈ రకంగా అలంకారం చేసుకోవాలంటే ఎవరికి వాళ్ళు తగినటువంటి అలంకార భూషితులై అందరూ కూడా ఆ మహారాజు గారిని అనుసరిస్తున్నట్టుగా ఉన్నారు. అలా వాళ్ళందరినీ చూస్తూ ఆనందిస్తూ ఆ రాజుగారు లోపలికి వెళ్ళారు అని 5వ సర్గ పూర్తి చేశారు. గతే పురోహితే రామ, పురోహితుడు వశిష్ఠ మహర్షి సంకల్పం చెప్పి వెళ్ళాడు. ఆ తర్వాత సంకల్పంలో భాగంగా మళ్ళీ స్నానాన్ని ఆచరించాడు రాముడు. స్నాత నియత మానస, సాయంకాలపు సంధ్యాది కార్యక్రమాలన్నీ పూర్తి చేసుకుని సహ పత్న్య విశాలాక్ష్య నారాయణముపాగమతు, పత్ని అయినటువంటి విశాలాక్షి చాలా ఆనందంగా తనను విప్పారిన నేత్రాలతో సీతమ్మ తల్లి చాలా ఆనందం కదా. పట్టాభిషేకం కాబోతోంది అంటే తన చిన్నతనమే అయినప్పటికీ కూడా చిన్నతనంలో తన భర్త పట్టాభిషేకం రాజుగా సింహాసనంలో కూర్చుంటే ఆనందం కలగడం సహజం. అలాంటి ఆనందంతో విప్పారిన నేత్రములు కలిగినదయింది అంటారు వ్యాఖ్యాతలు. విశాలాక్షి అంటే ఇప్పటిదాకా విశాలాక్షి అనే పదం సీతమ్మకి వాల్మీకి వాడాడు, ఇక్కడ వాడాడంటే కారణం విప్పారిన నేత్రాలతో ఆనందంగా ఉన్నది సీత అని చెప్పడం కోసం. సీతమ్మ కూడా తెలియదు కదా అసలు రహస్యం, ఈ రాజకుల రహస్యాలు సీతకేం తెలుస్తాయి కనుక. కాబట్టి సీత చాలా ఆనందంగా ఉంది. అలా సీతతో కలిసి ఆనందంగా ఉండే సీతమ్మతో కలిసి రామచంద్రమూర్తి అనాడు నారాయణ ఉపాగమతు, వారింట్లో నిత్యము ఆరాధించబడే నారాయణమూర్తి. ఆయన రంగనాథుడు అని పిలుస్తారు. రంగనాథుడు ఆయన కాకముందు నారాయణుడే కదా. శ్రీరంగంలో తాను పడుకుని అక్కడ నివేశం ఉన్న తర్వాత శ్రీ రంగనాథుడు, అంతకుముందు ఆయన నారాయణమూర్తి పడుకున్నటువంటి మూర్తి. అంటే వారింట్లో ఆరాధన మూర్తి, వశిష్ఠుడికి బ్రహ్మదేవునికి పరమాత్మ ప్రసాదించిన మూర్తి. స్వాధ్యాయ బ్రాహ్మణంలో బ్రహ్మయజ్ఞ సందర్భంలో ఋషులందరూ కూడా ఋషేహ దర్శనాత్ అనేటువంటి ఒక నిర్వచనం చెప్పే చోట ఋషులందరూ కూడా వేదమును పొందిన వారై భగవంతుని యొక్క రూపాన్ని ధ్యానిస్తూ వేదాధ్యయనం చెయ్యాలనుకున్నప్పుడు భగవంతుడు ఒక రూపంలో కనిపించాడు. అద్భుతమైన రూపంలో తాను ప్రత్యక్షమయ్యాడు. కాంచనమూర్తి అంటారు విద్యారణ్య స్వామి కూడా వ్యాఖ్యానంలో. ఒక అద్భుతమైనటువంటి మూర్తిమత్వాన్ని పొంది స్వాధ్యాయ బ్రాహ్మణంలో మనకు కనిపిస్తుంది. ఈ ఋషులకి ప్రత్యక్షమయ్యాడు. తదృషయో బ్రువన్ తదృషీణాం ఋషిత్వం, అప్పుడు వాళ్ళంతా ఋషులయ్యారు. అప్పటిదాకా ఋషులు అని చెప్పినట్టు వేదం చెప్పదు. ఎప్పుడైతే భగవన్మూర్తిని కనులారా సాక్షాత్కరించుకున్నారో అప్పుడు వాడు ఋషులయ్యారు. ఋషేహ దర్శన, అప్పుడు భగవంతుని యొక్క మూర్తిమత్వాన్ని చూశారు. చూచి బ్రహ్మయజ్ఞాన్ని సంకల్పించి బ్రహ్మయజ్ఞాన్ని లోకంలో ప్రవర్తింపజేశారని స్వాధ్యాయ బ్రాహ్మణం వేదంలో వస్తుంది. ఆ మూర్తియే బ్రహ్మదేవుడు తన కుమారుడైనటువంటి వివస్వంతునికి, తద్వారా వైవస్వతమునికి, అక్కడి నుంచి రాముని యొక్క తరం వరకు కూడా ఆ మూర్తే ఏర్పడింది అని చెప్తారు. అలా వచ్చిన మూర్తి నారాయణ ఉపాధి. అంటే ఈ లోకంలో ప్రథమ అర్చావతార మూర్తిగా భావిస్తారు ఈ నారాయణమూర్తిని. అయోధ్యలో ఉండేటువంటి రాముని యొక్క ఆరాధన అందుకున్న మూర్తిని ప్రథమ అర్చావతార మూర్తి అంటారు. అదే ఇప్పుడు శ్రీరంగ క్షేత్రంలో మనకి దర్శన భాగ్యాన్ని కలిగిస్తుంది. అప్రగృహ్య శిరసా పాత్రీన్ హవిషో విధివత్తదా మహతే దైవతాయాజ్యం జుహావజ్వలితేనలే. ఏదైతే వశిష్ఠ మహర్షి విద్యుక్తంగా అక్కడ ఏర్పాటు చేసి వెళ్ళాడో దానికి తగినట్టుగా హవిస్సును తీసుకుని ఆ రోజు హోమాన్ని ఆచరించాడు. సాయంకాలపు హోమాన్ని రామచంద్రమూర్తి ఆచరించాడు. ఆచరించిన తరువాత శేషంచ హవిషస్తస్య ప్రాస్య ఆశాస్య ఆత్మన, ఆ హవిస్సుని ఆరగింపైనటువంటి ప్రసాదమును స్వీకరించను. ఉపవాసం అంటే కట్టిక ఉపవాసం చేయమని చెప్పరు. ఉపవాసం అనే పద్ధతికి నియమం ఉండదు. మన ఇంట్లో ఉండే నిత్యము ఆరాధించే మూర్తికి ఆరగింపు చేసి ఆరగింపైన ప్రసాదాన్ని ఇన్ని కవళములు తీసుకుంటే అది కూడా ఉపవాసం. అంటే రోజు తినేటువంటి కడుపు నిండా తినేటువంటి తిండి కంటే భిన్నంగా
ఆరగింపు చేసిన ప్రసాదాన్ని విసర్జించకుండా తినుట, ఇది కూడా ఉపవాసంలో లెక్క. మరి ఎవరు ఉపవాసం చేస్తారు? ఇంట్లో నిత్యారాధన లేని వాళ్ళు ఆ రోజు దేవుడిని పెట్టుకుని ఆరోగ్యం తినే అవకాశం లేదు కాబట్టి నిత్యారాధన లేని వాడు ఉపవాసం చేయవలసి ఉంటుంది. కానీ నిత్యారాధన ఉండి నిత్యము కూడా అనుష్ఠానం దేవతార్చన ఉన్నవాడు పూర్తి ఉపవాసం ఉండక్కర్లేదు. ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రసాదాన్ని విసర్జించిన పాపం అవుతుంది అని వృద్ధహారీత స్ఫూర్తి తప్పనిసరిగా అది ఏకాదశి అయినా కావచ్చు. ఆ రోజు నువ్వు దేవుడికి ఆరోగ్యం పెట్టిన తర్వాత ఆ ప్రసాదాన్ని స్వీకరించకపోతే ఏకాదశి నీకు ఏమిటి? ఏకాదశి చేస్తున్న ఫలితమే భగవద్ అనుగ్రహం. భగవద్ అనుగ్రహానికి నేరుగా లభించే విధానమే ప్రసాదం ద్వారా. ప్రసాదాన్ని విసర్జించిన తర్వాత నీకు అనుగ్రహం ఎట్లా లభిస్తుందయ్యా అని వృద్ధహారీత స్ఫూర్తిలో ప్రసాదాన్ని విసర్జించకండి, ప్రసాదాన్ని స్వీకరించాలి అని చెప్తారు. రామచంద్రమూర్తి కూడా శేషయించ హవిష తస్య ప్రాశ్య ఆశాస్య, ఆ హవిస్సుని ఆరగింపినటువంటి ప్రసాదాన్ని యజ్ఞానికి నిర్వర్తింపజేసినటువంటి ఆ ప్రసాదాన్ని స్వీకరించారు ఇద్దరు కూడా. ధ్యాయన్నారాయణ దేవం స్వాస్తీర్ణేష సంస్థరే, ఏదైతే వశిష్ఠ మహర్షి కుశాస్తీర్ణమైనటువంటి ఒక స్థితిని ఏర్పరిచాడో అలా ఆ విధంగా వాటి మీద కూర్చుని ధ్యాయన్ నారాయణం దేవం, తన యొక్క నిత్యారాధనమూర్తి అయినటువంటి నారాయణమూర్తిని ధ్యానం చేస్తూ సీతమ్మ తల్లి రామచంద్రం ప్రభువు కూడా అక్కడ ఆ కుశ సంవత్సరం మీద కూర్చుని ఉన్నారు. వాగ్యత, మౌనం వహించారు. ఇద్దరు మాట్లాడుకోవడానికి వీళ్ళు చాలా మౌనంగా ఉండాలి. వైదేహ్యా భూత్వా నియత మానస, పక్కన వైదేహి ఉంది, పక్కన సీతమ్మ తల్లి ఉన్నప్పటికీ కూడా మౌనం వ్రతంతో బ్రహ్మచర్యాన్ని పాటిస్తూ శ్రీమతి ఆయతనే విష్ణో శిష్యే నరవరాత్మక, తనకున్నటువంటి ఆ ఇంట్లోని అంతఃపురంలోనే ఉండే దేవమందిరం, దేవాయతనం అని అంటారు. దేవుని ఎక్కడైతే పెట్టుకుంటారో ఆ ఆయతనాన్ని దేవాయతనం అని అంటారు. ఇళ్లల్లో ఉండే మందిరములంటే ఆ మందిరములోనే సీతమ్మతలతో కలిసి ఆ రాత్రి శయనించాడు. శిష్యే అంటే ఉండెను లేక శయనించాడు. ఉపవాసము జాగరణ ప్రస్తావన ఉండదు, కానీ జాగరణం కూడా చేశాను అని వ్యాఖ్యాతలు కొంతమంది రాస్తారు. శిష్యే అక్కడ ఉన్నాడు. ఏకయామావశిష్టాయాం రాత్ర్యాం ప్రతివిబుధ్య సహా, ఇక్కడ మేలుకున్నాడు అని రాశాడు కాబట్టి పడుకున్నాడు అని చెప్పడంలో తాత్పర్య ఇబ్బంది ఏం లేదు. వ్యాఖ్యానం చెప్పిన మాట కూడా అదే. రాత్రి పడుకున్నాడు, పడుకుని పొద్దున్నే ఏకయామ అవశిష్ట, ఒకే ఒక్క ముహూర్తం ఉన్నది తెల్లవారడానికి, అంటే ఉషకాలంలో నిలిచాడు రాముడు. ప్రతి విబుధ్య సహా అలంకార విధికృత్స్రం కారయామాస వైష్ణవ, తాను యథాప్రకారంగా తాను అలంకార విధిని పూర్తి చేస్తున్నాడు. ఆ దేవాయతనానికి కానీ తన ఇంటికి కానీ చేసి అలంకారం అంతా చేయించాడు. తత్ర శృణ్వన్ సుఖాహ వాచ సూతమాగధవందిన, సూతమాగధులు వస్తారు. వాళ్ళు ఆ దినచర్యలో ఉండేటువంటి ఆ రోజు ఉండే సంవత్సరాన్ని తిథిని ముహూర్తాన్ని పంచాంగ శ్రావణం చేయిస్తారు. పంచాంగ శ్రావణం పూర్తయిన తర్వాత పూర్వాం సంధ్యాముపాసీన జజాపయతమానస, పూర్వ సంధ్య ప్రాతకాల సంధ్యని ప్రవర్తించాడు రాముడు, జపాన్ని చేసుకున్నాడు. తుష్టావ ప్రణత చ ఏవ శిరసా మధుసూదనం, మళ్ళీ ప్రాతకాలపు ఆరాధన ప్రకారంగా సంధ్యావనం పూర్తయిన తర్వాత మళ్ళీ తన నిత్యార్చన దేవతామూర్తికి నారాయణమూర్తికి నిత్యారాధన పూర్తి చేసుకుని మధుసూదనం విమలక్షౌమ సంబీత వాచయామాస ద్విజాన్, తెల్లటి బట్టలు కట్టుకుని పట్టాభిషేకానికి సిద్ధమయ్యి వాచయామాస ద్విజాన్, ద్విజులని ఆజ్ఞాపించాడు. అప్పటిదాకా సిద్ధంగా ఉండే పురోహితులంతా కూడా పుణ్యాహ వాచనాది కార్యక్రమాలు నిర్వర్తించాలి. అంతా కూడా పట్టాభిషేకానికి తను నియతంగా తాను చేసుకుని ఆ పట్టాభిషేకం యొక్క వేదిక దగ్గర రావాల్సినటువంటి సమయం. ఎలాగైతే వివాహానికి వచ్చేవారు ముందుగా స్నాతకాన్ని ముగించుకుని వివాహం దగ్గరికి మండపానికి వస్తారో అలాగా వివాహ పూర్వంగా జరిగేటువంటి కార్యక్రమానికి విధానంగానే పట్టాభిషేకా పూర్వంగా జరిగే పుణ్యాహవాచనాది కార్యక్రమాలన్నీ కూడా జరుగుతున్నాయి. తేషాం పుణ్యాహ ఘోషోఠ గంభీర మధురస్తద, అలాగా పుణ్యాహవాచన ఘోష గంభీరంగా సాగుతోంది. అయోధ్యాం పూరయామాస సూర్యఘోషానునామిత, అయోధ్యంతా ఆ ధ్వని, సగ వేదమంత్రాల ధ్వని, నాటకాల వాడు పాడేటువంటి కీర్తనల ధ్వని ఇదంతా కూడా వ్యాపించి ఉన్నది. సూర్యఘోషాలను మోగుతున్నాయి. కృతోపవాసంతు తదా వైదేహ్యా సహ రాఘవం అయోధ్యానయస్కృత్వ సర్వ ప్రముదితో జన, రాముడు రాత్రి ఉపవాసం ఉన్నాడు,
సీతమ్మతో కలిసి ఉపవాసం చేశాడంటే రాముడు కూడా పట్టాభిషేకానికి వాయిదా వేసే ఆలోచనలో లేడనమాట. పట్టాభిషేకానికి సిద్ధమయ్యాడని వార్త విన్న అయోధ్య ప్రజలంతా హర్ష, చాలా సర్వ ప్రముదితో జన, ప్రతి ఒక్కడు ప్రత్యేకంగా ఆనందిస్తున్నారు. కలిసి ఆనందించడం పక్కకు వెళ్ళి ఏమిటో అనుకోవడం కాదు. సర్వ ప్రముదితో జన, ఏకవచన ప్రయోగం సాముదాయిక ఏకవచనం ఉంటారు. ఎవరికి వారు చాలా ఆనందంగా ఉన్నారు. ఆ రకమైనటువంటి స్థితిలో తతః పౌరజన సర్వ శుత్వా రామాభిషేచనం ప్రభాతాం రజనీం దృష్ట్వా చక్రే శోభయితుం పుని. తెల్లవారిపోయింది. గబగబా వాళ్ళు తమ తమ ఇళ్లని తమ తమ వీధుల్ని అలంకరించడానికి సిద్ధమయ్యారు. చితాభ్ర శిఖరాభేషు దేవతాయతనేషు చతుష్పథేషు రథ్యాసు చైత్యేషు అట్టాలకేషు శితాభ్ర శిఖరాభేషు దేవాయతనేషు. ఒక్క దేవాలయం అనేది రాముని అంతఃపురంలో కాదు, చాలా చోట్ల ఉంటాయి కదా. ఎక్కడెక్కడ దేవాలయాలు ఉన్నాయో నాకు చాలా మంది ఈనాడు మన పిల్లలు చదువుకునేటువంటి సాంఘిక చరిత్ర పుస్తకాలలో బౌద్ధ ఆరామములను చూసి భారతీయులు దేవాలయం కట్టడం నేర్చుకున్నారు అనే మాటలు చాలా శుద్ధ తప్పులు అని చెప్పడానికి వాల్మీకి రామాయణంలోని కోపల్లోగా మనకి ఉదాహరణ కనిపిస్తాయి. ఎక్కడ సరైనటువంటి జనసంవాదం ఉండేటువంటి ప్లేసులో దేవాయతనాలు ఉన్నాయి, దేవాలయములు దేవ మందిరములు ఉన్నాయి అని చెప్తారు. అలా అన్ని దేవాలయాలను చాలా చక్కగా అలంకరించారు. చతుష్పథేషు రథ్యాసు, ఎక్కడైతే ఒక చౌరస్తాలంటే సెంటర్, అక్కడ కూడా చాలా అందంగా దీపస్తంభాలు కట్టి అలంకరించారు. చైత్యేషు అట్టాలకేషు, చైత్యములు అంటే ఒక చెట్ల కింద రాళ్లతో కట్టిన గట్లు ఉంటాయి, రత్సబండలు అంటానే, రత్సబండల్ని చైత్యేషు అని అంటారు. ఆ చైత్యముల దగ్గర కూడా చాలా అలంకరించారు. అక్కడికి చాలా మంది కూర్చొని మాట్లాడుకుంటారు. అట్టాలకేషు, ఉచితంగా అన్నాన్ని పెట్టే కొన్ని చోట్లు ఉంటాయి. కేవలం ఏదో డబ్బులు తీసుకుని పెట్టే విధానం కాకుండా ఎవరు వచ్చినా కూడా ఉచితంగా అక్కడ వెళ్ళడం, హాయిగా సామాన్లు చేసి వెళ్ళిపోతూ ఉండడం లాంటి అలాంటి స్థితులు ఉంటాయి. అట్టాలకములు అంటే అలాంటి అట్టాలకములు కూడా ఈనాడు హోటల్స్ అనే పదం కూడా అట్టాలకం నుంచి వచ్చిందా అనిపించేటట్టుగా ఉంటుంది ఆ పదం. అట్టాలకేషు. అట్టాలకములు అంటే అన్నపానాదులన్నీ కూడా అందరికీ అందించే ప్రదేశం ఇవన్నీ కూడా. అలాంటి ప్రదేశాలు కూడా చాలా ఆనందంగా అలంకరించారు. ఆ రకంగా ఎవరికి వాళ్ళకి ఆనందం. నానాపణ్య సమృద్ధేషు, అన్ని రకాల పణ్యములు దొరికే చోట్లు. ఈనాడు మనం కనిపించేటువంటి మోర్ లాంటి మాల్స్, అవన్నీ కూడా నానాపణ్య సమృద్ధాలుగా ఉండేటువంటి ఆ విపణి వీధులన్నీ కూడా అలంకరించారు. శ్రీమత్సు భవనేషుట, వాడికి ఇది నా ఇల్లా ఇంకో ఇల్లా ఏం లేదండి. ఏ ఇల్లు తోరణం లేకుండా కలిస్తే ఆ ఇంటి తోరణం కట్టేయండి. అంటే ఆ ఊళ్ళో ఉండే, అయోధ్యలో ఉండే ఇళ్ళన్నీ కూడా తోరణములతో ప్రకాశించాలి. శ్రీవత్సు భవనేషు సభాసు చైవ సర్వాసు వృక్షేషు ఆలక్షితేషు, చెట్టు కనిపిస్తే చెట్టుకు కూడా అలంకారం చేశారు పూలదండలు కట్టి. అంటే అంత ఆనందపడుతున్నారు అంతా కూడా. ధ్వజా సముచ్ఛ్రితాశ్చిత్రా పతాకాశ్చ అపవంశత. ధ్వజములన్నా పతాకములన్నా ఒక్కట్లాగే అనిపిస్తుంది. ధ్వజము అంటే ఎప్పుడు మార్పు లేకుండా ఉండేది. అయోధ్యలో ఎప్పుడు మార్పు లేకుండా ఉండేది కోవిదార ధ్వజం. భారతదేశంలో ఎప్పుడు మార్పు లేకుండా ఉండేది త్రివర్ణ ధ్వజం. మళ్ళీ పతాకములంటే ఆ సందర్భాన్ని, అప్పుడు జరిగే ఉత్సవమును ప్రకటించేటట్లుగా ఉండేవి కొన్ని ఉంటాయి. ప్రత్యేక ఉత్సవం అనుకోండి, ఆ ఉత్సవానికి గుర్తు పెట్టుకుని ఒక లోగో తయారు చేసుకుని ఆ పతాకాలు ఎగరేస్తారు. రెండు ఉంటాయి, ధ్వజములు ఉండాలి, పతాకములు ఉండాలి. ఈ రెండు చెప్తున్నాడు వాల్మీకి. ధ్వజాహ సముచ్ఛ్రితాహ చిత్రాహ పతాక. చిత్రాహ పతాక, చిత్రములైన పతాక అంటే అర్థం ఎవరికి వాళ్ళు. రాముడి పట్టాభిషేకం కదా, రాముడు రాజే సింహాసనంలో కూర్చున్నట్టుగా ఒకళ్ళు వేసుకుంటారు, ఇంకోళ్ళు ఇంకో రకంగా. ఎవరికి వాళ్ళు తోచినట్టుగా పతాకాలు ఎగరేసుకుని ఎవరింటి మీద వాళ్ళు ఎగరేసుకుంటారు పతాకాలు. అలా ధ్వజములు పతాకములు కూడా ఎగురుతున్నాయి. నట నర్తక సంఘాన గాయకానాంచ గాయత మనఃకర్ణ సుఖావాచ శుశ్రూష్ట తతస్థత. అన్ని చోట్ల గాయకులు ఏదో చెప్పినట్టుగా కాకుండా వాళ్ళకి వాళ్ళు స్వయంగా గానం చేసేవాడు గానం, నృత్యం చేసేవాడు నృత్యం, తూర్య ఘోషలు వాయించేవాడంతా అనాదాలు. మరి ఎవరికి వాడు మనఃకర్ణ సుఖాహ, మనస్సుకి చెవులకి ఆనందం కలిగించే రీతిలో ఈనాడు సౌండ్స్ పెట్టి పక్కవాళ్ళు గుండెలు అవిసిపోయేటట్టుగా కాకుండా అందరికీ ఆనందం, చెవులకు ఆనందం కలగాలి, మనస్సుకు ఆనందం కలిగేటట్టుగా సూర్య ఘోష సాగుతోంది. శుశ్రూశ్చ తతస్తత రామాభిషేకయుక్తాశ్చ
కథా చక్రు విశో జనా. అక్కడ ఉండేటువంటి ప్రజలంతా కూర్చుని మాట్లాడుకుంటుంటే ఏం మాట్లాడుకుంటారు? రామాభిషేకం గురించి మాట్లాడుకుంటారు. రాముడు ఈ బట్టలు కట్టుకు వస్తాడురా, ఇలా కూర్చుంటాడు, ఇలా నడుస్తాడు, ఇలా కూర్చుంటే ఇలా వశిష్ఠ మహర్షి ఇలా ఇలా అంటారట అని ఎవరికి వాళ్ళు ఆ నాటకాన్ని ఆ దృశ్యాన్ని ఓ రూపకం చేస్తున్నట్టుగా కథలుగా మాట్లాడుకుంటున్నారు. రామాభిషేకే సంప్రాప్తే చత్వరేషు గృహేషు. అన్ని చోట్ల అన్ని చౌరస్తాలలో అన్ని ప్రాంతాలలో కూడా రాముని యొక్క కథలే సాగుతున్నాయి. పాలా అతి క్రీడమానా గృహద్వారేషు సంఘచ రామాభిషవ సంయుక్త శత్రుదేవం విధా కథా. చిన్నపిల్లలు ఆడుకోవడంలో కూడా అవి ఇవి ఆడుకోవట్ల, పట్టాభిషేకం ఆటలాడుకుంటారు. అంటే ఒకడు కూర్చోబెట్టాం సింహాసనంలో, వీడు రాముడు రా, నేను వశిష్ఠుణ్ణి అని ఎవరికి వారు రూపకాలు చేసుకుంటూ ఆడుకుంటారు. రాముని యొక్క పట్టాభిషేకానికి ఎంత అయోధ్య ప్రజలంతా ఎంత మానసికమైనటువంటి హృదయ సంవేదనం పొందారో దానికి కనెక్ట్ అయ్యారంటానే అలాగా ఆ హృదయ సంవేదనాన్ని పొంది ఎవరికి వాళ్ళు ఆనందాన్ని అనుభవిస్తున్నారనమాట. ఆ రకంగా కృత పుష్పోపహారశ్చ ధూపగంధాధివాసిత రాజమార్గ కృత శ్రీమాన్ పౌరై రామాభిషేచనే. ఎవరికి వారు ఆ వీధులన్నీ కూడా చాలా ఈ ధూపగంధాలతో అధివాసనం చేస్తున్నారు. ప్రకాశ కరణార్థంచ నిశాగమన శంకయ దీపవృక్షాస్తథాం చక్రు చక్షు అనురధ్యాసు సత్. ఇంకా మళ్ళీ సాయంకాలం అయ్యేటప్పటికి జనాలకు ఇబ్బంది కలుగుతుందేమో అని ఎక్కడెక్కడ మణి దీపాలు లేని చోట్లు ఉంటాయి కదా, అక్కడ దీప వృక్షాలు స్థాపించారు. అంటే చెట్లకి ఈనాడు మనం సీలింగ్ లైట్ కట్టి తయారు చేస్తున్నామే, అలా అదే విధంగా అన్నట్టుగా ఎక్కడెక్కడ చెట్లు ఉంటే అక్కడెక్కడల్లా తగినటువంటి దీపాలు పెట్టారు. ఇది కాకుండా దీప వృక్షములని ఉంటాయి, ఇత్తడి దాంతో చేస్తారు. వృక్షంలాగే ఉండి రామ వృక్షాలు దీప వృక్షాలు అంటారు. అలా అంటే వచ్చేవారికి కానీ వెళ్ళేవారికి కానీ ఉన్నవారికి కానీ ఎవరికి సాయంకాలపు నిశాగమన కాంక్ష అంటారు. అయ్యో రాత్రి ఇంటి కనిపించట్లేదు ఇక్కడ అనే అభిప్రాయం వాళ్ళకి కలగకుండా ఉండే రీతిలో ఎక్కడెక్కడ చీకటికి అవకాశం ఉందో అక్కడక్కడ దీప వృక్షాలు పెట్టేశారు అయోధ్య ప్రజలు. ఆ రకంగా దీపవృక్షాంశధా చక్రు అనురథ్యాసు. అంటే ప్రధాన వీధులకు ఉపవీధులుగా ఉండేటువంటి సందులు ఉంటాయి, సందుల్లో కదా దీపాలు కావాలి, అక్కడల్లా కూడా దీపవృక్షాలు పెట్టారనమాట. అలంకారం పురశీలం కృత్వా తత్పురవాసిన ఆకాంక్షమాణ రామస్య యౌవరాజ్యాభిషేచనం. ఆ విధంగా అలంకారం జరిగి రాముని యొక్క పట్టాభిషేకం కోసం అంతా ఎదురు చూస్తున్నారు. సమేత్య సంఘర్ష సర్వే చత్వరేషు సభాసుత కథయంతో విధస్తత్ర ప్రశసం సుర్జనాధిపం. దశరథుడు ఎంత గొప్పవాడు, ఇంకా చాలా కాలం పరిపాలించాలనేటువంటి తాపత్రయం లేకుండా చక్కగా తాను పరిపాలన ఆపుకుని రాముడికి పట్టాభిషేకం చేస్తున్నాడు. ఎంత గొప్పవాడు ఎంత గొప్పవాడు అంటూ దశరథుడిని పొగుడుతూ వాళ్ళు ఆనందిస్తున్నారు. వాళ్ళందరూ కూడా అహో మహాత్మా రాజా అయం ఇక్ష్వాకు కులనందన. ఎంత గొప్పవాడు దశరథుడు. జ్ఞాత్వాయో వృద్ధమాత్మ, తన ముసలివాడిని ఇప్పటికైనా గుర్తించి మా రాముడికి పట్టాభిషేకం చేస్తున్నారు. ఎప్పటి నుంచో ఉంది రాముడికి పట్టాభిషేకం అయితే బాగుండదు కదా. 12 ఏళ్ళు రాముడు ఖాళీగానే ఉన్నాడు, అయోధ్యలో సుఖంగానే ఉన్నాడు. కానీ ఎప్పటి నుంచో వీరి ప్రజలందరికీ రాముడు ఎప్పుడెప్పుడు అవుతాడా అని ఉందన్నమాట. ముసలివాడు అయిపోయాడు కదా దశరథ మహారాజు, ఎప్పుడైనా చెప్పచ్చు కదా అని ఎదురు చూస్తున్నారు. ఆ ఎదురు చూస్తున్నారు కాబట్టి ఈ మాట తగిలిగారు. జ్ఞాత్వాయో వృద్ధమాత్మానం రామం రాజ్యేభిషేకమయ్య. ఈనాళ్ళకి ఆయన ముసలివాడైనట్టే ఆయన తెలిసింది, రాముడికి పట్టాభిషేకం చేస్తున్నారు. సర్వేపి అనుగృహీతాస్మ, మేమంతా అనుగ్రహించబడ్డాము. ఎన్నో రామామహీపతి శిరాయ భవితా భోక్త దుష్టలోక పరావ. ఇంతకాలానికి దశరథుడికి మంచి సంకల్పం కలిగి రాముడికి పట్టాభిషేకం చేశాడు. దీనివల్ల దుష్టలోక పరావర, ఈ లోకంలో మేము సుఖంగా ఉండేటట్టు పై లోకంలో కూడా సుఖాన్ని పొందేటట్టుగా గొప్ప రాజ్యం ఏర్పడబోతోంది అంటూ ప్రజలంతా ఆనందిస్తున్నారు. అనుద్ధతమనా విద్వాన్ ధర్మాత్మా భ్రాతృవత్సల యథాచ భ్రాతృషు స్నిగ్ధ తథా అస్మాస్మపి రాఘవ. రాముడు ఎంత మంచివాడు. అనుద్ధతమనాహ, ఎప్పుడు ఉద్ధతి లేదు కదా. తాను రాజకుమారుడని కానీ ఏదైనా తప్పు చేస్తున్నారా దండించడం కానీ, ఏదో కొంచెం గట్టిగా పరుషంగా మాట్లాడడం కానీ ఇవేమీ లేవే. అనుద్ధతమను మనస్కుడు కదా రాముడు. విద్వాన్, ఎలాగా తెలిసి కూడా ఇది తప్పు ఇది ఒప్పు, దీనికి దండించవలసిన అవసరం ఉంటుంది, వీటి ఇలా దారిలో పెట్టవలసి ఉన్నటువంటి స్థితిని తాను తెలిసినటువంటి విద్వాంసులైనప్పటికీ కూడా అనుద్ధత మనాహ, వాటిని బాగు చేసే విధానంలో ఎలాంటి పరుషము లేకుండా
ఇలా ఉంటే బాగుపడవురా, ఇలా ఉండాలిరా అని చెప్తాడు తప్ప ఇలా ఉండాల్సిందే అనే మాట అనడే రాముడు. విద్వాన్ ధర్మాత్మ, ధర్మం తెలిసినవాడు, భ్రాతృవత్సల, తమ్ముళ్ళ యందు ఎంతో ప్రేమ కలిగిన, తమ్ముళ్ళ యందు చాలా వాత్సల్యం కలిగిన వాడు. ఎలాగైతే తన తన తమ్ముళ్ళ యందు ప్రేమను కలిగి ఉంటాడో అదే స్థితిలో మా యందు కూడా ఉంటాడు కదా అంటూ ఆనాటి యువజనమంతా, యువకులంతా కూడా రాముడికి ఆ తమ్ముళ్ళెంతో మేము అంతే కదా అని ఆనందిస్తున్నారు. చిరంజీవను ధర్మాత్మ రాజా దశరథోనగా యత్ ప్రసాదేన అభిషిక్తం రామం ద్రక్ష్యామహే విజయం. దశరథ మహారాజు ఇంకా చాలా కాలం ఉండాలి, ఇంత మంచి పని చేశాడు, రాముడికి పట్టాభిషేకాన్ని నిర్ణయించాడు అంటూ ఏవం విధం కథయతాం పౌరాణాం శుశ్రూషుత దిగ్యోపి ప్రవృత్తాంతా ప్రాప్తా జానపదా జనాః. ఈ విధంగా కథలు చెప్పుకుంటూ ఆనందంగా గడుపుతున్నారు. ఇలాంటి ధ్వనులే అన్ని చోట్ల వినిపిస్తున్నాయి. తేజు దిగ్భ్యఃపురీం ప్రాప్తా ద్రష్టుం రామాభిషేచనం రామస్య పూరయామాసు పురీం జానపదా జనాః. వాళ్ళందరికీ మిత్రులుగా ఉండే వాళ్ళందరికీ కబుర్లు పెట్టారు. ఎక్కడెక్కడి నుంచో వారి బంధువులంతా వచ్చేస్తున్నారు. ఎవరి ఇళ్ళకి వాళ్ళకి బంధువులతో నిండిపోతుంది. మన సీతారామ కళ్యాణ మహోత్సవంలో మన ఇళ్ళన్నీ నిండిపోయినట్లుగా అక్కడ ఉండే వాళ్ళందరూ అందరినీ పిలిపించి వచ్చేసి పట్టాభిషేకం అవుతుందంటే ఆ వచ్చే వాళ్లతో ఆగంతుకులతోనే అయోధ్య నిండిపోయినట్టుగా జనౌభి తై విసర్పద్భి శుశ్రువే తత్ర నిస్వన. గొప్ప ధ్వని ఏర్పడింది. ఎవరికి వాళ్ళు చాలా ఆనందంగా, చాలా కాలం క్రితం కలిసిన వాళ్ళు అప్పుడు కలిస్తే వాళ్ళ మాటలు ఎలా ఉంటాయో తెలుసు కదా. పెద్ద ఘోష, అందరికీ చాలా పరస్పరం మాట్లాడుకుంటూ ఆనందిస్తున్నారు. అది పెద్ద ధ్వని ఏర్పడింది. పర్వస్సు ఉదీర్ణ వేగస్య సాగరస్యేవ నిస్వన. ఒక పౌర్ణమి నాటి సాయంకాలం గనక సముద్రం ఎలాగైతే ఉప్పొంగి పెద్ద ధ్వని చేస్తుందో అలా ఉంది అయోధ్య. తతః సన్నిభం పురం దిదృక్షుభిః జానపదైరుపాగతైః సమంతతః స్వస్వనమాకులం బభౌ సముద్రయాదోభిరివార్ణబోధకం. ఇంద్రుని యొక్క అమరావతిలో ఏ విధంగా అయితే ఒక పెద్ద కల్లోలంగా మంచి జనౌహంగా ఆ సమర్థంగా ఉంటుందో ఆ రకంగా గొప్ప ధ్వనులతో అయోధ్య అంతా నిండి ఉన్నది. సముద్ర యాదోభిరివార్ణబోధకం. జల జంతువులన్నీ కూడా ఆనందంగా లోపల తిరుగుతున్న సముద్రంలో మరింత కల్లోలం ఏర్పడుతుంది. యాదోభిగి అంటే సముద్ర జల జంతువుల చేత, అంటే తిమింగిలాలు కావచ్చు, తిమింగిలగలాలు కావచ్చు, ఏవైనా ఉంటాయి, వాడన్నింటి చేత సముద్రం శోభించినట్టుగా అయోధ్య అంతా వచ్చే వాళ్ళతో వెళ్లే వాళ్ళతో రాకపోకలతో జన సంబర్ధంగా ఉంది అంటూ 6వ సర్గని ముగించాడు వారిని. అత సప్తమ సర్గ. ఇక్కడి నుంచి ప్రారంభం. కథ మలుపు తిరిగే కథ ప్రారంభం. వాల్మీకి ఈ సర్గ ప్రారంభిస్తూనే జ్ఞాతిదాసి యతో జాత కైకేయాస్తు సహోషిత అని ప్రారంభిస్తారు. యతో జాత, ఎక్కడ పుట్టిందో తెలియదు. కోపం వస్తే వీడు ఎక్కడ పుట్టాడో బాబు అంటామే, అలా వాల్మీకి కూడా ఇంత అందంగా ఇంత ఆనందంగా ఉండేటువంటి ఒక సంఘంలో పెద్ద ఏదో విషపు చుక్కబడినట్లుగా యతో జాత, ఎక్కడ పుట్టిందో దానికి తెలియదు. మందరకు కూడా తను ఎక్కడ పుట్టానో ఎవరికి పుట్టానో తెలియనటువంటి స్థితి, అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో కైకేయి వాళ్ళకి తెలియనటువంటి స్థితి, ఎందుకు వచ్చిందో తెలియని స్థితి, ఎందుకు పుట్టిందా అన్నట్లుగా పుట్టింది. ఒక ఏతో జాత అనే పదానికి అర్థం అది. ఎందుకు పుట్టిందిరా ఈవిడా అని వాల్మీకే నెత్తి నోరు వాలుకున్నట్లుగా జ్ఞాతిదాసి యతో జాత కైకేయాస్తు సభూషిత. జ్ఞాతిదాసి అంటే కేకయ్య రాజా అంతఃపురం నుంచి, కేకయ్య రాజ్యం నుంచి కైకేయితో పాటు దాసిని వస్తారు. అప్పట్లో రాజకుమార్తెను ఇచ్చేటప్పుడు రాజకుమార్తెను చక్కగా చూసుకునేటువంటి దాసీ జనాన్ని, దాసజనాన్ని, పురోహిత వర్గాన్ని కూడా ఇచ్చారు. ఈనాడు వరకు రాజరాజ నరేంద్రుడు రాజమండ్రి ప్రాంతంలో కేరళ అమ్మాయిని వివాహం చేసుకుంటే తమిళనాడు చోళపట్టణం పాండ్యపట్టణం ఆ రాజకుమార్తెని చేసుకుంటే ఆ రాజకుమార్తె రాజుగారు ఆ అమ్మాయితో పడు పేరేదో ఉంది. చాలా మంది బ్రాహ్మణోత్తముల కుటుంబాలని, చాలా నర్తక కుటుంబాలని, చాలా దాసీ కుటుంబాలే కలిసి పంపించారు. వాళ్ళ కోనసీమ వ్యాపించి ఉన్న వాళ్ళంతా వాళ్ళే. అంటే రాణి గారికి పప్పు మాత్రమే ఉండేవాడు పప్పువారు, నెయ్యి మాత్రమే మూసేవారు నేతివారు. ఇలాగా ఆ కుటుంబాలన్నీ ఉన్నాయని ఇప్పటికీ చరిత్ర చెప్తోంది.
మన కళ్ళ ముందు జరిగిన చరిత్రలోనే ఇలాంటి స్థితి ఉంటే కైకేయి రావడం కూడా చాలా మంది జ్ఞాతి దాసీలతో వచ్చి చాలా మంది దాసీగానే ఉన్నారు. అందులో ఈవిడ ఒకటి జ్ఞాతి దాసి. అంటే ఒక కైకేయితో పాటు ఒక వివాహ భరణంగా ఏర్పడ్డ దాసీ గణంలో ఈవిడ. కానీ చాలా పెద్ద, చాలా చిన్నప్పటి నుంచి అంతఃపురంలోనే తిరిగినాడు. అన్ని రహస్యాలు తెలుసు, అన్ని వాగ్దానాలు తెలుసు. కైకేయికి అన్ని రకాల తోడు ఉంటుందని పంపించాడు అశ్వపతి. ఆ రకంగా వచ్చింది జ్ఞాతి దాసి. ఎతో జాత. జ్ఞాతి దాసి అయితే బాగానే ఉంటుంది, కానీ ఎతో జాత ఎక్కడో పుట్టింది అన్నాడు వాల్మీకి. కైకేయాసు సహోష, ఎప్పుడు కైకేయితో పాటే ఉంటుంది. అలాంటి ఆవిడ మందర ప్రాసాదం. ఇక్కడ మందర పేరు చెప్పడు, తర్వాత చెప్తాడు. ఇలా చెప్పి అంటే ఇష్టపడినట్టుగా, ఒక వ్యక్తి పేరు ఇష్టం లేదనుకోండి, ఆ పేరు చెప్పడానికి ఇష్టం లేక వాడరా పొడుగ్గా ఉంటాడే వాడు అనేదో చెప్పినట్టుగా జాతి దాసి యతో జాత ఎప్పుడు కైకేయితో తిరుగుతూ ఉంటుంది. అది ప్రాసాదాన్ని ఎక్కింది, ఒక పెద్ద మేడ మీదకి ఎక్కింది. ప్రాసాదం చంద్ర సంకాశం ఆరురోహ యదృక్షయ. చాలా ఆలవోకగా ఎక్కింది, మామూలుగా ఎక్కుతుంది, మామూలుగా చూస్తుంది. అలాంటి ఆవిడ ఎదురుక్షయ ఏదో జరుగుతోంది విందామని కాదు, మామూలుగా తన అంతఃపురం బయటకు వచ్చింది, పొద్దున్న లేచింది, పడదోకుంది, ఆయన పైకి ఎక్కుదామని ఎక్కింది. ఎక్కేటప్పటికీ శిక్త రాజపథాంకృష్ణ, దారులన్నీ చక్కగా కళాపితల్ని సుగంధ ద్రవ్యాలతో ఉండేటువంటి వాసనలతో ఉన్నాయి. చూచింది. ప్రకీర్ణ కుసుమోత్కర, అన్ని చోట్ల పుష్పాలు వేసి దారులన్నీ పుష్పాల దారుల్లాగా పూలదారులు ఏర్పరిచారు. ఆశ్చర్యపోతోంది. వృతాం ఛందపథైశ్చాపి శిరస్నాత జనైర్వృతాం, దారుల్లో ఎండ తగలకుండా ఉండడం కోసం ఛందపథై, పైన మనం షామియానాలు వేస్తామే అలా షామియానాలు వేసినట్టుగా ఉంచారు దారులన్నీ కూడా. ఇవన్నీ చూస్తున్నారు. శిరస్నాత జనైర్వృతాం, ప్రతి వాళ్ళు చిన్న పిల్ల పెద్ద తారతమ్యం లేకుండా అంతా సరస్నానాలు ఆచరించారు. ఆశ్చర్యం కదా. ఎవరికి ఇంట్లో ఏదో మంగళస్థానం ఉంటే వాళ్ళకి వాళ్ళ పండగ కోసం వాళ్ళు చేసుకుంటారు. రాముడికి పట్టాభిషేకం అయితే ఇంట్లో ఇళ్లలో ఉండే ఆడవాళ్ళు పిల్లలు అందరూ తలస్నానాలు చేసి తిరుగుతున్నారు. అందరూ కూడా తలస్నానం చేశారంటే గుర్తేమిటి? తలకాయలు ఆరబోసుకోవడానికి జుట్లు ముడి వేసుకుని ఉంటారే, అవన్నీ చూడండి అందరూ తలస్నానాలు చేశారేమిటి? ఆశ్చర్యం కలిగింది. మాల్య మోదక హస్తైష, ప్రతి వాడి చేతిలో మాలికలు మోదక హస్తారు. మోదకములు అంటే లడ్డు అంటారు. అలాగా రకరకాల పిండి వంటలు, రకరకాల స్వీట్లు, హాట్లు ఇవన్నీ పట్టుకుని చక్కగా ద్విజేంద్రై అభినాదిత, మా బ్రాహ్మణోత్తములంతా కూడా చక్కగా పుష్పాలవన్నీ పట్టుకుని మంత్రాలు చదువుకుంటూ వస్తున్నారు. శుక్లదేవ బృహద్వారా సర్వబాధిత్ర నిస్వనం, రాజుగారి ద్వారానికేమో తెల్లటి వస్త్రాలు కట్టారు, తెల్లటి పూలతో అలంకరించారు. రాజభవనాన్ని ఏదో పట్టాభిషేక సంభారమా అన్నట్లుగా అన్ని తెల్ల పుష్పాలు, తెల్ల వస్త్రాలు కట్టేటప్పటికీ ఇప్పుడు అనుమానం ప్రారంభమైంది. సంభృష్ట సంప్రభృష్ట జనాకీర్ణ బ్రహ్మఘోషాభినాదిత, అన్ని చోట్ల వేదమంత్రాలు యజ్ఞములు సాగుతున్నాయి. ప్రహృష్ట వరహస్యశ్వాం, గుర్రాలు కలుపుకునే వాళ్ళు గుర్రాలను సిద్ధం చేశారు, ఆవుని సిద్ధం చేశారు, ఏనుగుని సిద్ధం చేశారు. ఇదంతా సాగుతుంది. ఇలాగ సంప్రణర్దిత ఘోష, ఆవులు వృషభములు ఇవన్నీ కూడా రాజలాంఛనములు అంటారు. ఇవన్నీ కూడా రాజలాంఛనం, ఇవన్నీ కూడా అలంకరించబడ్డాయి. ఆ విధంగా ప్రహృష్ట ముదితై పౌనై ఉచ్ఛ్రిత ధ్వజమాలిని అయోధ్య మంథరా దృష్ట్వా పరం విస్మయమాగత. అలాంటి ఉచ్ఛ్రిత ధ్వజములతో నిండి ఉండే మాలికల జెండాలన్నీ మాలిక తోరణం కట్టినట్టుగా ఉంది. ఈ ఇంటి మీద జెండా, ఈ ఇంటి మీద జెండా. ఆ జెండా ఎగురుతూ ఉంటే ఆ జెండా దాకా ఎగురుతోంది, ఈ జెండా దాకా ఎగురుతూ ఉంటే ధ్వజమాలిలా ఉంది, ధ్వజాలు తోరణాలు కట్టినట్టుగా ఉంది. అలాంటి చూసి అయోధ్య, అలాంటి అయోధ్య నుంచి మంథర అనేటువంటి ఆ జ్ఞాతిదాసి పరం విస్మయమాగత, చాలా ఆశ్చర్యాన్ని పొందింది. ప్రభృషోత్ఫుల్లనయన పాండురక్షౌమవాసిని అవిదూరే స్థితాం దృష్ట్వా ధాత్రీం పప్రచ్ఛ మంథర ప్రహర్ష ఉత్ఫుల్లనయన. ఒక పక్కన ఒక ధాత్రి అంటే పెద్ద దాసీగణంలో పెద్దవాడు ఉంటారు, సీనియర్స్ అంటానే, ఆ సీనియర్లందరూ ధాత్రులు అంటారు. వాళ్ళకి ఎంత అర్హత ఉంది అంటే రాజా అంతఃపురం నేరుగా వెళ్ళి తమ పిల్లల్ని తామే ఆ కుమారుల బిడ్డల్ని తీసుకుని వాళ్ళని జాగ్రత్తగా పాలు అన్ని ఏర్పాటు చేసుకుని వాళ్ళే స్నానాలు చేయించేంత చదువుతూ ఉంటారు. ఆయాలంటేనే ఆయాలు లాంటి వారు ధాత్రీలు అని అంటారు. అప్పట్లో ఒక ధాత్రి తక్కువనే బట్టలు కట్టుకుని చాలా ఆనందంగా తిరుగుతుంది.
ఆనందం కేర్ టేకర్ లాగా అలాగా ఆనందంగా తిరుగుతుంది. ఆనందంగా తిరిగేటువంటి ఆ ధాత్రిని ఇలా అడుగుతోంది మంథర. ఆచచక్షేత కార్య అతిమాత్ర అవిదూరి ధాత్రీం పప్రచ్ఛ మంథర. ఆ ధాత్రిని అడుగుతోంది, ఉత్తమేన అభిసంయుక్త హర్షేణ అర్ధపరాసతి రామమాతా ధనం కిందు జనేభ్య సంప్రయచ్చతి. జనమంతా క్యూ లైన్ కట్టినట్టుగా కౌసల్యాదేవి నుంచి వచ్చేవాడు వెళ్ళేవాళ్ళు, వచ్చేవాడు వెళ్ళేవాడు. ఎవరి చేతిలో ఉన్నా చాలా బంగారపు మూటలు ఉన్నాయి. ఆశ్చర్యం కలిగింది కలిగి అంటోంది, ఎంతో ఆనందపడి అర్ధపర ఎవరికి పైసా కూడా ఇవ్వదే కౌసల్య, ఇవ్వకుండా ఉంటుందా? ఈవిడ యొక్క తత్వం అట్లా. అంటే ఈవిడ ఎవరైతే నచ్చారో వాళ్ళ మీద నిందారోపణ చేసే అసూయ గుణం అంటారు. అంటే సద్గుణముల యందు దోషారోపణ చే ఎవరికి పైసా కూడా ఎప్పుడు పెళ్లికి బిచ్చం పెట్టని కౌసల్య ఇంతంత దానం చేస్తుందేమి అని అడిగినట్టుగా అర్ధపర డబ్బు ఎందు బాగా ఆసక్తి కలిగినటువంటి కౌసల్య ఉత్తమైన అభిసంయుక్త హర్షేణ చాలా గొప్ప ఆనందం పొంది రామమాత ధనం కిన్ను జనేభ్య సంప్రయచ్చతి. ప్రజలకి డబ్బులు పంచుతోంది ఏంటి అని అడిగింది. అడగడంలోనే వంకర ఉంటుంది కదా, ఆ వంకరతోనే అడిగింది. బుజ్జా అంటారు, ఈవిడే వంకర, బుద్ధి వంకర అంటారు. అతిమాత్ర ప్రహర్షోయం కింజనస్య సంశమి. ఆవిడ డబ్బులు ఇస్తోంది, వీళ్ళంతా ఆనందిస్తున్నారు, ఏమా కథ అని అడిగింది ఈ మందర ధాత్రి. పాపం ధాత్రికి ఏం తెలుసు? ఆనందమైన వార్త ఆనందంగా చెప్పేయడం తప్ప ఏం తెలియదు కదా. నేను ఆనందకరమైన వార్త చెప్తే ఇది కూడా ఆనందిస్తుందేమో అనుకుని చెప్పింది. కానీ ఈవిడ చెప్పే మాట మందర యొక్క గుండెల్ని కోసేటట్టుగా అయిందని ఈవిడికి తెలియదు అంటాడు వాల్మీకి. ఎవరైనా రాముడి పట్టాభిషేకం అనగానే ఆనందిస్తారు, అలాగే ఈవిడ కూడా ఆనందిస్తుందేమో అనుకుని ధాత్రి చెప్పితే ఆనందం కాదు కదా, గుండెలు కోసేంత బాధతో ఉంది అంటాడు వాల్మీకి. కారయిష్యతి అతిమాత్ర ప్రహర్షోయం కిం జనస్ అది కారయిష్యతి కింబాపి సంప్రహృష్టో మహీపతి. ఏదైనా కొత్త పని తలపెట్టాడా మహారాజు అని అడిగి. ఇప్పుడు విదీర్యమానా హర్షేణ ధాత్రీతు పరయాముగా. ధాత్రీతు తు అంటే అర్థం అంటే ఆవిడేం చెప్పిందో ఇక అక్కడ వంకరగా మాట్లాడిందా టింకరగా మాట్లాడిందా ధాత్రికి ఏం లేదు. ధాత్రి యొక్క దృష్టి అంతా ఆనందంగా ఉంది, మనస్సులో ఆనందంగా ఉంది. ఇంకేమిటనుకుంటున్నావు, రాముడి పట్టాభిషేకం అని మాత్రమే చెప్పాలి. ఈవిడేదో దృష్టిలో మనస్సులో పెట్టుకుని అడిగింది అనే అభిప్రాయం కూడా ఆ ధాత్రికి లేదన్నమాట. విదీర్యమాణా హర్షేణ ధాత్రీతు ధాత్రి అయితే మందర మాట సరిగ్గా వెళ్ళా. ఏమిటనుకుంటున్నావు, రాముడి పట్టాభిషేకం అని ఆనందంగా చెప్పు. పరయా ముదా ఆతిక్షేత కుబ్జాయి భూయసీం రాఘవశ్రియం. రాముడికి పట్టాభిషేకం జరగబోతోంది ఈ కుబ్జకి, ఈ పొట్టిగా భూని ఉండేటువంటి ఈవిడికి చెప్పింది. స్వపుష్యేన జితక్రోధం యౌవరాజ్యేన రాఘవం రాజా దశరథో రామం అభిషేచయితానకం. రేపు పుష్యమి కదా, ఇంకా రేపే వాడు ఉద్దేశం. తెల్లవారిపోయింది, తెల్లవారు వచ్చేసారు. ఆ దేవత పట్టాభిషేకం యొక్క స్థితి కదా. స్వపుష్యేన జితక్రోధం యౌవరాజ్యేన రాఘవం. ఈ పుష్యమి నక్షత్రంలో రాముడికి పట్టాభిషేకం జరగబోతోంది. దశరథ మహారాజు అనగుడైనటువంటి రామునికి పట్టాభిషేకం చేయబోతున్నారు. ధాత్ర్యాస్తు వచనం శ్రుత్వా కుబ్జా క్షిప్రం అమర్షిత. ధాత్రి మాట వినేటప్పటికీ అమర్షిత తట్టుకోలేక, చాలా కోపంగా తట్టుకోలేక అక్కడి నుంచి విసురుగా కైలాస శిఖరాకారాత్ ప్రాసాదార మనోహత. కైలాస శిఖరంలా తెల్లగా ప్రకాశించి ఆ బిల్డింగ్ మీద నుంచి ఆ ప్రాసాదం నుంచి గబగబా కిందకి దిగిపోయి వచ్చేసి కైకేయి అంతఃపురానికి వచ్చేసి సా దహ్యమానా కోపేన. గుండెల నిండా అతను కోపాగ్ని బయలుదేరింది. తను విలుగునా కాలిపోతున్నట్లుగా ఉంది మంధర పాప దర్శిని. పాపాన్ని దర్శిస్తుంది. పాపాన్ని దర్శించడం అంటే ఇది జరగడానికి వీల్లేదు, ఈ పట్టాభిషేకాన్ని భద్రం చెయ్యాలి అనేటువంటి ప్రణాళిక తన బుర్రలో వేసుకుంటూ నడుస్తుంది. ఇంకా కైకేయి దాకా వెళుతూనే ప్రణాళిక వేసుకుంటుంది, ఎలాగ కైకేయిని ఒప్పించాలి. కైకేయి ఓ పట్టాన్ని ఒప్పుకోదని తెలుసు. రాముడికి పట్టాభిషేకం అంటే దశరథ మహారాజు కంటే కౌసల్య కంటే ఎక్కువ ఆనందించేది కైకేయి అని తెలుసు. కైకేయికి రాముడు అంటే ఇష్టం, రాముడికి కైకేయి అంటే మహాప్రేమ. ఇలాంటి స్థితిలో కైకేయిని ఎలాగా మానసిక భంగం చెయ్యాలో పాపదర్శి, ఆ పాపాన్ని ప్రణాళికను ఊహించుకుంటూ నడవైంది.
శయానాం ఏత్య కైకేయి ఇదం వచనమబ్రవీతు. పడుకుంది కైకేయి. పడుకుంటే మన ఒక కర్ర ఉంటుంది కదా, ఆ కర్రతో పుట్టింది శయాన అంటే శయానామేత్య కైకేయి ఇదం వచనం. పడుకున్నా వెంటూ మాట్లాడింది అంటే అలాగా లేపాలి కదా, బలవంతంగా లేపేయాలి. తనకు ఉండేటువంటి ఆ కోపాన్ని దహించేటువంటి స్థితిలో తన పడుకుని లేచేదాకా ఆగి చెప్పే విధానం లేదు. ఆవిడ లేపాలి, చెప్పేయాలి. ఉత్తిష్ట మూఢే కిం శేషే భయం త్వామభివర్తతే. ఎవరూ లేరు కాబట్టి, ఇది పెద్దది కాబట్టి, కైకేయి చిన్నప్పటి నుంచి ఈ మందర దగ్గర పెరిగింది కాబట్టి ఆ చదువుతో మూర్ఖురాలా ఇంకా పడుకున్నావేంటే, కిం శేషే ఎందుకు పడుకున్నావు, భయం త్వామభివర్తతే, పెద్ద భయం నిన్ను వెంటాడుతోంది సుమా. ఉపప్లుత మధౌహేన కిం ఆత్మానంద బుద్ధ్యసే, పెద్ద పాపాల సమూహం అంతా నీ మీదకి దూకుతోంది అని చెప్పి, తను పాపాల సమూహం అంతా నీ మీద దూకుతోంది అని చెప్పి. అనిష్టే, నీకు ఏది ఇష్టమో ఏది అనిష్టమో తెలుస్తా ఉంది అంటాం కదా. నీకు ఏది శ్రేయస్సో ఏది కాదో నీకు తెలియదు అని చెప్పినట్టు. అంటే ఒకవేళ కనుక అంటే రాముడికి పటాభిషేకమా బాగుంది కదా అనేస్తాం, అన్నానికి వీల్లేదు. ఏది ఇష్టమో ఏది అనిష్టమో తెలియటువంటి స్థితి కాబట్టి అనిష్టే శుభగాకారే, ఎప్పుడు మంచిగానే ఉంటావు అందరితో. సౌభాగ్యేన నికర్థసే, నా సౌభాగ్యం ఉంది కదా, మా ఆయనకి నేనంటేనే ఇష్టం కదా, ముగ్గురులో నా దగ్గరికి వస్తాడు కదా, నన్ను ఎక్కువ ప్రేమగా చూస్తాడు కదా అనుకుంటున్నావు తప్ప ఇది సౌభాగ్యం అంటే. చలం హి తవ సౌభాగ్యం, నీ సౌభాగ్యం ఇంకా చలించిపోతుంది, ఇంకా ఉండే సౌభాగ్యం కాదు. నద్యాహ శ్రోత ఇవోష్ణగే, ఎండాకాలం వస్తే నది ఎలా ఎండిపోతుందో ఇప్పుడు నీ పాటి ఎండాకాలం ప్రారంభమైంది అని చెప్పింది. ఏవముక్తా తు కైకేయి పృష్టయా పరుషం వచః కుబ్జయా పాపదర్శిన్యా విషాదమగమత్పరం. ఇలాగా కైకేయితో మాట్లాడుతుంటే ఈ విన్నటువంటి కైకేయి పరుషవచనాలు విని కుబ్జ చేత మాట్లాడినటువంటి ఆ మాటల్ని పాపదర్శిన్యా కుబ్జిన్యా, ఎప్పుడు పాపాన్ని ఎప్పుడో ఏదో ఒక వంకర టిక్కరగా ఆలోచిస్తుంటుందని తెలుసు కదా, చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తుంది కదా. చిన్న బాధ కలిగింది, ఏం కొంప మునిగిపోయిందో తెలియదు, నిద్ర లేచినాడికి ఏం తెలుస్తుంది, ఏదో కొంప మునిగిపోయింది అనుకున్నట్లుగా చిన్న విషాదాన్ని పొంది కైకేయీతు అబ్రవీత్ కుబ్జాం, మళ్ళీ తూ ప్రయోగిస్తే కైకేయీ చాబ్రవీత్ అంటే సరిపోతుంది. ఒకసారి మందర మాట్లాడిన తర్వాత కైకేయి కూడా మాట్లాడింది, కైకేయీ చాబ్రవీత్ అంటే సరిపోతుంది. కైకేయీతు అబ్రవీత్ కుబ్జాం, తనకుండేంత కోపం తనకుండేంత బాధ తనకేం కలగట్ల. ఈవిడ మాట్లాడిన మాటది కోపం వచ్చి, మూఢే అంటే కోపం కాదు, రాజపత్ని కదా, పట్టమహిషుల్లో 2వ స్థానంలో ఉండాలని ఒక్కసారిగా మూర్ఖురాలా అని లేపేటప్పుడు మెల్లగా మంచిగా లేచాక తిడుతూనే లేపితే కోపం కదా, కోపం వచ్చి ఇలా అంటోంది. తనేం మాట్లాడిందో తన దృష్టికి రాకుండానే కైకేయీతు అబ్రవీత్ కుబ్జాం కచ్చిత్ క్షేమం న బంధరే. ఇక్కడ 2 పాఠాంతరాలు. ప్రాచీన పాఠాంతరంలో కచ్చిత్ క్షేమం హిమంధరే, ఇక్కడ హీతు అంటే అర్థం ఉంది. రెండింటికి మన పెద్దలు అక్కడక్కడ వ్యాఖ్యానాలు చేస్తారు. ఎవరికన్నా కష్టంగా, నీకేం సుఖంగా లేదా, మనసు ఏమన్నా కష్టంగా ఉందా, అనారోగ్యం చేసిందా అని అడిగింది ఒకటి అర్థం. ఎవడన్నా బాగున్నాడా, ఎందుకింత బాధపడుతున్నావు అని. రెండో మాట బాగుంది కదా, కచ్చిత్ క్షేమం హిమందరే, ఎవడన్నా ఆనందంగా ఉన్నాడా, నీకు ఎందుకింత కోపం వచ్చింది అని. కచ్చిత్ క్షేమం హిమందరే, ఎవరికైనా ఆనందం కలిగితే చూడలేదు, ఎదుటివాడు ఆనందపడుతూ ఉంటే చూడలేనటువంటి స్థితిని మాత్సర్యము అని. ఎదుటివాడి యొక్క ఉత్కర్షని సహించలేకపోవడాన్ని ఈర్ష్య అంట. ఎదుటివాడి యొక్క మంచితనాన్ని చెడ్డతనంగా ప్రకటించడాన్ని అసూయ అంట. ఈర్ష్య అంటే పరోత్కర్షాసహిష్ణుత్వం ఈర్ష్య, సద్గుణేషు దోషారోప అసూయ. ఇలా నిర్వచనాలు చెప్తారు. ఇలాగా ఎవరికన్నా బాగుందా, ఎవరన్నా సుఖంగా ఉన్నాడా, ఇంతకింత కోపడుతున్నావు నువ్వు అని అడిగి, విషణ్ణ వదనాం హిత్వాం లక్షయే భిషుదుఃఖితాం, నీ మొహం చూస్తే మాడిపోయినట్టుంది, నేను దుఃఖపడుతున్నట్టుగా ఉన్నావు అని. మంథరాతు వచశ్రుత్వా, మామూలుగా కనుక ఇక్కడ ఉన్నట్టుగా కచ్చిత్ క్షేమన్న మంధరే అనే కనుక ఉంటే వెంటనే మందరికి అంత కోపం వచ్చే అవకాశం లేదు. ఎలాగా, నీకేమైనా అనారోగ్యం చేసిందా, ఎందుకు అలా ఉన్నావు అంటే ఎవరికైనా ఆనందం కలిగి నాకేం లేదు కానీ అంటారు. కానీ కైకేయి మాట్లాడిన మాటలకి చాలా కోపం వచ్చింది. ఇంకా కోపం వచ్చింది అంటే అర్థం ఏంటి, అక్కడ ఉండేటువంటి పదం ఎవడన్నా బాగున్నాడా అనే అర్థం. ఎవడన్నా బాగుంటే ఎందుకు ఇలా బాధపడుతున్నావా అని చెప్పడం కోసమే స్వారస్యాన్ని పెంచుతుంది.
మంథరాతు వచశ్రుత్వ, మంథరి మాటలు వింది. కైకేయ్య మధురాక్షరం, తీయగా పలికి. ఎవరికైనా బాగుందా, ఎందుకు బాధపడుతున్నావు అనే తెప్పి పొడుపు మంచిగానే మాట్లాడితేనే సాగుతుంది కాబట్టి మధురాక్షరంగా మాట్లాడు. ఉవాచ క్రోధ సంయుక్త వాక్యం వాక్య విశారద, చాలా విపరీతమైన కోపం వచ్చి, నేను నీకు మేలు చేద్దామని వస్తే నువ్వు నన్ను ఎక్కిస్తున్నావా అన్న కోపం వచ్చి, కానీ వాక్య విశారద, ఎలా మాట్లాడితే కైకేయిని బుట్టలో వేయచ్చో తెలిసిన అందర కాబట్టి వాక్య విశారద. సా విషణ్ణతరా భూత్వ కుబ్జాతస్యాహితైక్షిణి విషాదయంతి ప్రోవాచ భేదయంతి చ రాఘవం. అలాంటి ఆవిడ ఆ మంథర క్రోధ సంయుక్త, చాలా కోపం కలిగి, విషణ్ణతరా భూత్వ, ఇందాకనే విషణ అయింది. ఇందాక పట్టాభిషేక వార్తే మరి కష్టం కలిగించి కైకేయి అన్న మాటతో విషణ్ణతరా, ఇంకా విషాదం, రెండింత విషాదం కలిగి కుబ్జ తస్యాహ హితైషి, కైకేయికి మేలు చేయడమే తన లక్ష్యం. పాపం ఆవిడ మంచిదే, తనని అంటిపెట్టుకుని ఉన్న, తనకి ఒక ఒక ప్రాపకాన్ని పొందించిన కైకేయి యొక్క మేలు చూడడం దాసుని యొక్క గుణం కాకపోదు కదా, దోషమేం కాదు కదా. తస్యాహ హితైషిని విషాదయంతి ప్రోవాచ, కైకేయికి మనస్సు కష్టం కలిగేటట్లుగా భేదయంతీవ రాఘవం, రాముడంటే కోపం కలిగేటట్లుగా మాట్లాడడం ప్రారంభిస్తుంది. అక్షయ్యం సుమహద్దేవి ప్రబుద్ధం త్వద్వినాశనం రామం దశరథో రాజా యౌవరాజ్యేభిషేక్ష్యతి. చాలా కష్టం, ఇంత అంత కాలం. అక్షయ్యం అంటే క్షయము లేనంత చాలా పెద్ద ఉపద్రవం నీ పట్ల జరగబోతోంది. సుమహత్ దేవి ప్రవృత్తం ప్రారంభమైంది. అదేంటి తెలిసిన త్వద్వినాశనం, నీ యొక్క వినాశనం, పూర్తిగా నీ వినాశనం ప్రారంభమైంది. రాముణ్ణి దశరథ మహారాజు యువరాజ్యంలో పట్టాభిషేకం చేస్తున్నారు అని చెప్పింది క్లుప్తంగా. సాస్మి అగాధే భయే మగ్న దుఃఖశోక సమన్విత దక్ష్యమానానులేనేవ త్వద్ధితార్థం ఇదాగత. అస్మి అగాధే భయే అంటే ఇంత లోతు తెలియనంత భయంలో నేను కూరుకుని పోయాను, దుఃఖంతో నిండిపోయి ఉన్నా, శోకంతో ఉన్నా, దక్ష్యమాన కోపంతో నా గుండెలు రగిలిపోతున్నాయి. అలాంటి స్థితిలో నీకు హితాన్ని చేయడానికి నేను వచ్చాను అనగానే అది ఎదురున్న వ్యక్తి ఒక్కసారిగా దీనికి అభిముఖం కావాల్సిందే కదా. చాలా భయంలో కూరుకుని పోయా, గుండెలన్నీ అవిసిపోతున్నాయి, గుండెల్లో కోపాన్ని రగిలిపోతోంది, దుఃఖం పెళ్ళుబిగుతోంది, ఏడుస్తున్నా, నీ కోసం వచ్చాడు, నీకు మేలు చేద్దామని వచ్చానప్పటికీ ఒక్కసారి చల్లబడి కైకేయి తమ దుఃఖేన కైకేయి మమ దుఃఖం మహద్భవేతు, నీకు వచ్చిన కష్టం నాకు కాదా, నాకే కదా పెద్ద కష్టం వచ్చింది అని భావిస్తున్నాను. త్వద్బుద్ధౌ మమ బుద్ధిశ్చ, నువ్వు బాగుంటే నేను బాగుంటా, నీకేదైనా వినాశనం కలిగితే అది నాకు వినాశనమే కదా, కాబట్టి నీకు వినాశనం కలగబోతోంది. భవేదత్ర న సంశయ, పెద్ద వినాశనం కలగబోతోంది అని చెప్పి నరాధిప కులే జాత మహిషీత్వం మహీపతే ఉగ్రత్వం రాజధర్మాణ కథం దేవి నభ్యసే. గొప్ప రాజకులంలో పుట్టావు, కౌసల్య కంటే గొప్ప రాజైనటువంటి అశ్వపతి గారి ఇంట్లో పుట్టావు. నువ్వు రాజకుమార్తెగా మహిషీత్వం మహీపతే, కౌసల్య దశరథ మహారాజుల యొక్క సామంతరాజులు అంటే తమ యొక్క కింద ఉండే రాజుల కుమార్తె. కానీ అశ్వపతి ప్రత్యేక రాజ్యంగా ఉన్నటువంటి వాడే, గొప్ప రాజుగా ఉండేవాడని ఆ కైకేయి రాజుని ప్రార్థించిన దశరథ మహారాజు వివాహం చేసుకుంటాడు. ఆ వివాహానికి కన్యాశుల్కము అని మనకి తర్వాత రాముని యొక్క మాటల్లో మనం గమనించవచ్చు. అయోధ్యకాండ ప్రారంభంలో వస్తుంది ఆ సంఘటన కూడా మధ్యలో. అలాంటి ఉత్తమ కులంలో పుట్టావు, మహిషి. నీవు కూడా పట్ట మహిషి, ఒక మహిషి కాదు, నువ్వు కూడా మహిషి స్థానంలో ఉన్నావు. ఉగ్రత్వం రాజధర్మాణ, రాజు యొక్క ధర్మములలో ఉగ్రత్వమును నువ్వు గమనించలేకపోతున్నావు. అంటే ఒక రకమైనటువంటి ఉగ్రత్వం ప్రారంభమైంది అంటే కౌసల్యకి ఒక పట్టం కట్టే ఒక గొప్ప స్థితి రాజమాత కౌసల్య కాబోతోంది. అలాంటి దేవి నబుద్ధ్యసే, నీకు ఆ విషయం తెలియదు సుమా. ధర్మవాది షఠో భర్త శక్ష్ణవాదీ చ దారుణ శుద్ధ భావేన జానీషే తేన ఈ మమతి సంహిత. నీ భర్త ధర్మవాదిగా నీకు కనిష్ట. అంటే ఒకటి మంచి విశేషణం,
వెంటనే రెండో విశేషం ధర్మవాది. చూస్తే ధర్మం మాట్లాడుతున్నట్టుగా అనిపిస్తాడు, కానీ శఠ మూర్ఖ. శఠ అంటే అర్థం శాస్త్రంలో గూఢ విప్రియకృతి శఠ, రహస్యంగా ఆపదను కలిగించేవాడు శఠుడు అంట. పైకి ఆపద కలిగించడం కాదు, నీతో బాగుంటూ నీతో ప్రేమగానే ఉంటూ నీకు అపకారాన్ని చేసేవాడిని శఠుడు అంటారు. అక్కడ మందర ప్రయోగించిన ప్రయోగాల్లో ఉండే గొప్పతనం. ధర్మవాది, పైకి చూస్తే ధర్మం మాట్లాడుతున్నట్టుగా కనిపిస్తున్నాడు, కానీ శఠ భర్త, నీకు రహస్యంగా అపకారం చెయ్యబూనాడు దశరథుడు. శ్లక్షణవాది, చాలా తీయగా మాట్లాడతాడు కదా అంటున్నావు కదా, కానీ దారుణమైనటువంటి మనస్సులో అభిప్రాయాలు కలిగిన వాడు సుమా అంటూ ఒక మంచి పదం. అంటే కైకేయి వెంటనే కోపం వచ్చి లంపకాయ కొట్టకుండా పొగుడుతున్నట్టుగా ఒక మాట, తిడుతున్నట్టుగా ఒక మాట, బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటుంది కైకేయి యొక్క కోపాన్ని. అంటే వాక్య విశారద, మాట్లాడంలో నేర్పరి అంటే ఇది కదా. ఒక్కసారి నీ మొగుడు ఇలాంటి వాడు అంటే ఏ భార్యకైనా కోపం వచ్చి 2 లంపకాయలు వేసేస్తుంది. ధర్మవాది అవును కావచ్చు అనుకుంటుంది, ఆనందపడే లోపు శఠ అంటుంది, మళ్ళీ కోపం వచ్చే లోపుగా మళ్ళీ ధర్మ విలక్షణవాది అంటుంది. ఇలాగ తమాషాగా మాట్లాడుతోంది మంత్రం. అలాంటి స్థితిలో శుద్ధ భావేన జ్ఞానీషే, నువ్వు మంచిదని పిచ్చిమోహన్ అమాయకురాలు ఇంకా శుద్ధ భావేన, నీ మనసులో ఎలాంటి కళంకము లేదు కదా, అందువలన జానీషే, నువ్వు తెలుసుకోలేకపోతున్నావు. తేనైవ మతి సంధిత, అతని యొక్క మతి స్థానంలో అతని బుద్ధిలో ఉండేటువంటి ఆలోచన సరణిని నువ్వు గుర్తించేటట్టుగా లేవు, గుర్తు తెలుసుకో. శుద్ధ భావేన జానీషే, ఒకసారి శుద్ధంగా ఆలోచిస్తే నీకే అర్థమవుతుంది సుమా అన్నట్లుగా చెప్పింది. ఉపస్థితం ప్రయుంజాన త్వయి సాంత్వం అనర్ధకం అర్థేనైవాద్యతే భర్త కౌసల్యాం యోజయిష్యతి. ఎక్కడ మండుతుందో ఆ పదం విని కైకేయికి ఎవరి మీద చిన్న అసూయ ఉంటుంది, కౌసల్య మీద. సుమిత్ర మీద ఉండే అవకాశం లేదు బాబు. సుమిత్ర అందరికీ కూడా అణుకుగా ఉండి దాసిగా ఉండేటట్లే ఉంటుంది తప్ప పట్టమహిషిగా ఎప్పుడు కనిపించదు పాపం సుమిత్ర. కాబట్టి సుమిత్ర మీద ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు. తనకంటే పైన ఉన్న కౌసల్య, తనకంటే కొంచెం గౌరవాన్ని సమానంగా ఉండేటువంటి స్థితిలో కౌసల్య కనిపిస్తోంది కాబట్టి కౌసల్య మీద కోపం ఉంటుంది. కాబట్టి కౌసల్య యొక్క ప్రస్తావన చేసుకున్నారు ఇక్కడ. శుద్ధ భావేన అర్థే ఉపస్థితం ప్రయుజ్యాన తై శాంతం అనర్థకం, నిన్ను ఓదారుస్తున్నట్టే ఓదారుస్తూ నీకు అనర్థాన్ని కలిగిస్తూ కౌసల్యాదేవిని అర్థంతో యోజయిష్యతి, గొప్ప ప్రయోజనంతో సమకూరుస్తున్నాడు నీ భర్త. ఎప్పుడైతే కౌశల్య మాట విందో చిన్న అసూయ బయలుదేరింది. సవతి పోరంటాం కదా, ఆ సవతి స్థితి కలిగింది కైకేయి, కల్పించింది మందర. అపవాక్య స దుష్టాత్మ భరతం తవ బంధుషు. విషయం ఎంత ప్లాన్ చేశాడు మీ ఆయన, భరతుడిని దూరంగా పంపించేసాడు. అపవాక్య అంటే ఈ పనులకు ఆటంకం కలగని రీతిలో పంపించబడిన వాడు అయ్యాడు భరతుడు కదా. తమ బంధుషు ఎక్కడికి పంపించాడు, మరి ఎక్కడికో పంపించడానికి నీకు అప్పచెప్పేశాడు. నీ కొడుకు నీకే అప్పచెప్తున్నాను అన్నట్టుగా నీ యొక్క పుట్టింటి వాడికి అప్పచెప్పేశాడు. కాల్యే స్థాపయిత సమయ, కాల్యము అంటే అర్థం తగిన సమయము అర్థం. ఒక శాస్త్రంలో కాల్యం అంటారు. ఏ సమయానికి చెయ్యవలసిన పనిని దాని కాల్యము అంటారు. సమయం చూసుకుని అని అర్థం అన్నమాట. భరతుడు దూరంగా ఉన్నాడు, నీకేం చెప్పలేదు ఇప్పటిదాకా, ఏం చేస్తున్నాడు రహస్యంగా చేసేస్తున్నాడు అన్ని కూడా. ఇలాంటి సమయాన్ని చూసుకుని స్థాపయిత రామం రాజ్యే నిహత కంటకే, ఏమాత్రం ఆటంకాలని జాగ్రత్త కట్ చేసుకుంటూ వచ్చి రాముడికి పట్టాభిషేకం చేసేటువంటి గూఢ విప్రియకృత్ కాబోతున్నాడు మీ ఆయన అని చెప్పి యథా శత్రు ప్రతి ప్రభాదేన మాత్రే బహితకాంయ ఆశీష ఇవాంకేన బాలే పరిహృతస్త్వయా. ఒక శత్రువుని ఒక యుద్ధంతో కానీ ప్రతివాదంతో కానీ దూరంగా విసిరేసినట్టుగా, ఒక పిల్లవాడు మాట వినకపోతే తల్లివాడి హితానికి ఆంక్షించి దూరంగా విసిరేసినట్టుగా, ఒడిలో పడ్డ సర్పాన్ని దూరంగా తీసి విసిరేసినట్లుగా నిన్ను మీ ఆయన విసిరేస్తున్నాడు సుమా. ఇది ఈ మీద ప్రేమ ఉండొచ్చుగాక, కానీ తల్లి నీకేదో హితాన్ని కలిగించడానికి అన్నట్టుగా విసిరేసినట్టుగా నిన్ను కూడా విసిరేస్తున్నాడు అంటూ పోలికలలో పొసగని పోలిక కూడా ఒక పోలిక చెప్పింది. ఒడిలో పడ్డ సర్పాన్ని తీసివేయడం అనర్థం కలుగుతుంది, ఆ శత్రువుని ప్రతిపాదనతో జయించడం అనర్థం కలుగుతుంది. కానీ రెండవది మధ్యలో వేసింది మాత్రేవ హితకాంయేయ,
తల్లి చేత హితకామ్యయా మాత్రా ఇవ, హితాన్ని కాంక్షించే తల్లి చేసినట్లుగా చేస్తున్నాడు అనుకుంటున్నావు నువ్వు అని చెప్పడం. ఆ పక్క ఈ పక్క చెడు ఉపమానాలు వేసి మధ్యలో వేయడానికి గల కారణం అది. కైకేయికి వెంటనే కోపాన్ని తప్పించుకో, కోపం రాకూడదు, ఆలోచన పెరగాలి. ఆలోచన పెరిగి తన మాటలన్నీ కరెక్ట్ అనిపించేటట్టుగా మాట్లాడాలి. అది పుచ్చుకుంటే ప్రణాళిక. అందుకనే మెట్లు దిగుతూ కైకేయి అంతఃపురం దాకా వచ్చేంత వరకు పాపదర్శిని ప్రణాళిక వేసుకుంటూ వచ్చింది. వచ్చి యథాహి కుర్యాత్ సత్వోవా శత్రుర్వా ప్రత్యుపేక్షిత రాజ్ఞా దశరథేనాద్య సపుత్రాత్వం తథా కృత. మళ్ళీ ఆ రెండు ఉపమానాన్ని రెండో మానంలో తీసుకున్నట్టుంది. యథాహి కుర్యాతు, ఒక మీద గనక పాము పడితే దూరంగా విసిరినట్లుగా శత్రువుని ఉపేక్షించవలసినట్లుగా నిన్ను ఉపేక్షిస్తున్నాడు. ఇప్పుడు మాత్రా హితం తీసేసి ఇందులో వదిలే, అంటే ఇంకా నా దారికి వస్తోందని గుర్తించింది మందర. శ్లోకాలు రాయడంలో కవి అంటే ఏదో రాసేస్తే అక్కడ దృశ్యాన్ని మన కళ్ళ ముందు కనిపిస్తున్నట్టుగా రాయాలి. వాల్మీకి ఉంటే గొప్పతనం. రెండవ దాంట్లో ఒక పాముని విసిరినట్లుగా, ఒక శత్రువుని దూరం చేసినట్లుగా రాజ్ఞ దశరథేన అద్య సపుత్రాత్వం తథాకృత, నువ్వు నీ కుమారుడితో సహితంగా నువ్వు విసిరివేయబడుతున్నావు. రెండు ఉపమానాలు. నిన్ను పాములా విసిరేస్తున్నాడు, నీ కొడుకుని శత్రువులా విసిరేస్తున్నాడు. అది మాట అర్థం. పాములా నిన్ను, శత్రువులా నీ కొడుకుని దశరథ మహారాజు దూరంగా విసిరేస్తున్నాడు సుమా అంటూ చెప్తోంది. పాపేన అమృత సాంత్వేన బాలే నిత్య సుఖోచితే రామం స్థాపయత రాజ్యే సానుబంధా హతాహ్యసి. పాపేన పాపాత్ముడు దశరథ మహారాజు. అమృత సాంత్వేన, అబద్ధాల మాటలు నీ దగ్గరికి వచ్చింది. అబ్బా నువ్వు అంటే ఎంత ప్రేమ, నువ్వు లేకపోతే నేను బతకలేకపోతున్నాను ఇవన్నీ అబద్ధాల మాటలు దశరథ మహారాజు చెప్పేది. అమృత సాంత్వేన బాలే, ఇంకా నువ్వు చిన్నపిల్లవే. నాకు చిన్నప్పుడు నువ్వు జీవుని తీసుకుంటుంటే ఎలా అయితే నేను రక్షించానో అదే స్థితి నాకు కనిపిస్తోంది అని అంటే బాలే, ఇంకా చిన్నపిల్లవా, ఇక నీకు తెలియట్లేదానికి ఏమి అని నిత్య సుఖోచితే, ఎప్పుడు సుఖంగా ఉండగా అలవాటుపడ్డావు, నీకు కష్టము నష్టము తెలియట్లా అని వెప్పి పొడిచినట్టుగా రామం స్థాపయత రాజ్యే సానుబంధ హతాహ్యసి. రాముడే కనుక పట్టాభిషిక్తుడైతే నీవు పూర్తి నీ అనుబంధాలతో సహితంగా చచ్చినట్టే లెక్క. అంటే మీ తండ్రి గారి ఆశ చచ్చింది, మీ అన్నయ్య గారి ఆశ పోయినట్లే, నీ ఆశ నా ఆశ, నేను అంటుపెట్టుకున్న మా ఆశ ఇవన్నీ కూడా నశించిపోయినట్లే. సానుబంధ హతాహి అసి, అవుతావు కదా అని గట్టిగా చెప్పింది. సా ప్రాప్త కాలం కైకేయి క్షిప్రం కురు హితం తవ త్రాయస్వ పుత్రమాత్మానం మాంచ విస్మయ దర్శనే. అంటే ఇలా చూస్తుంది కైకేయి, విస్మయ దర్శనంగా చూస్తుంది. అంటే ఏమిటి ఇలా మాట్లాడుతుంది, పిచ్చి మాటని మాట్లాడుతుంది. ఇంకా అందులో ఉండే విషం కైకేయి హృదయంలోకి ఎక్కల, వింటోంది, శాంత కోపం లేకుండా వింటోంది. కాబట్టి ఇక్కడ పదం ప్రయోగంలో విస్మయ దర్శనే, ఆశ్చర్యంగా చూస్తున్న దానా సా ప్రాప్తకాలం. ఇంకేమైనా ఆనందంగా ఆశ్చర్యంగా చూస్తున్నావు, ఏం ఆనందం కలిగింది ఆవిడకి, రాముడికి రాజ్యం రాబోతోంది అనే ఆనందమే అనువర్తిస్తుంది కైకేయి హృదయంలో. రాముడికి పట్టాభిషేకం అవుతోంది కదా అని కలిగినప్పుడు కూడా ఒకసారి మనం వార్తలు చాలా వింటాం. వినే వార్తలలో ఒక మంచి వార్త వింటే ఆ మంచి వార్త వల్ల కలిగిన సంతోషం మీద ఎన్ని చిన్న చిన్న వార్తలు చెప్తున్నా అవన్నీ ఎక్కవు, బుర్ర కదా మనస్సుకి ఎక్కవు. అట్లాంటి స్థితిలో కైకేయి రాముడికి పట్టాభిషేకం అనేటువంటి వార్త విన్నందువల్ల కలిగిన ఆనందం మీదకి ఇవన్నీ ఎప్పుడే కావట్లేదు, ఇవన్నీ కూడా ఎక్కట్ల. అలాంటి స్థితిలో ప్రాప్త కాలం కైకేయి, సమయం మించిపోతోంది కైకేయి. కురు హితం వచః, నా మాట జాగ్రత్తగా వింటున్నావా లేదా నువ్వు, త్రాయస్వ నీ కుమారుని రక్షించుకో, పాంచ నన్ను రక్షించు, విస్మయ దర్శినే అలా మొహం పెట్టేదేంటే అని, అలా చూస్తున్నావు ఏమిటి అంటే ఇంకా అర్థం కాలే, నేను చెప్పిన అర్థం కాలేదా అని అర్థం. సంబోధనలో ఉండే తమాషా విస్మయ దర్శనే, విషాద దర్శనే కాదు, దుఃఖ దర్శనే కాదు, కోప దర్శనే కాదు, విస్మయ దర్శనే. నేను చెప్పేది నా కథ చెప్తున్నట్టుగా వింటున్నావా, విస్మయ దర్శనే. కానీ కైకేయి యొక్క మానసిక స్థితి రాముడి యొక్క పట్టాభిషేకానికి కలిగిన ఆనంద స్థితిలోనే ఉన్నది. ఇంకా ఈ విషయం ఇంకా ఆవిడకి ఏమాత్రం అంతలా. అందుకంటోంది మంథరాయా వచశ్రుత్వా శయానా సా సుభాసన ఉత్తస్థౌ హర్ష సంపూర్ణ చంద్రలేఖేవ శారది. అప్పటిదాకా పడుకునే ఉంది, ఇంకా మొత్తం వదల్లారు కదా. అప్పుడే బలవంతంగా నిద్ర లేపింది, మూర్ఖురాలా అని తిట్టింది.
దండకం చదివేసింది, అంతా వింటోంది. ఆ దండకంలో రాముడికి పట్టాభిషేకం అనే మాట ఒక్క విషయం మాత్రమే ఆవిడ గుర్తుంది, తక్కినవి ఏమీ గుర్తులేవు. కాబట్టి ఇలా అంటోంది. ఆ మాట విని ఒక్కసారి లేచి కూర్చు. సుభాసన, అప్పటిదాకా శయాన, సా సుభాసన. ఒక్కసారి లేచి కూర్చుని రాముడికి పట్టాభిషేకమా అనగలిగింది. అంటే ఆవిడ బుర్రలో ఏం పడ్డాయి? ఇది ఒక్కటే పడి, ఇంకేమి ఎక్కల. అతి ఉత్తస్థౌ హర్ష సంపూర్ణ, చాలా ఆనందంగా లేచింది. చంద్రనేఖేవ శారది, శరత్కాలంలో చంద్రుని యొక్క రేఖ వలి చాలా ప్రశాంతంగా ప్రసన్నంగా ఉంది. అంటే అర్థం మందర మాటలకు ఏమాత్రం కలుషితము కాలేదు. మందరాకులిత భూత్వా అని వాల్మీకి తర్వాత చెప్పబోయే మాట తర్వాత చెప్తాడు. మందర చేత ఆకులిత కాలేదు ఇంకా కైకేయి. అలాంటి స్థితిలో అతీవ సాధు సంతుష్ట. సాధు ఆవిడైతే ఇవన్నీ అర్థం కాల. సాధు సంతుష్ట, అతీవ సంతుష్ట, చాలా సంతోషించి కైకేయి విస్మయాన్విత, ఆశ్చర్యం కలిగి, అప్పుడే మా ఆయన రాముడికి పట్టాభిషేకం చేస్తున్నాడా? ఆయన ఇంకా మంచి ఆ యవ్వనంలో చాలా మంచి గంభీరంగా ఉన్నాడు కదా, అప్పుడే రాముడికి పట్టాభిషేకం చేస్తున్నాడా? ఈవిడ వైపు నుంచి ఆలోచిస్తాం. ఇంకా దశరథుడు ఇంకా రాజ్యాన్ని పరిపాలించగలిగేటువంటి సత్తా కలిగిన వాడే అయినప్పటికీ కూడా రాముడికి పట్టాభిషేకం చేస్తున్నాడే అంటూ విస్మయమాగత, విస్మయాన్విత అని ఏకమాభరణం తస్యై కుబ్జాని ప్రదదో శుభం. ఒకసారి తన నడలో ఉండే ఆభరణం తీసుకో అని చేసి, అంటే ఏమీ అర్థం కాల కైకేయి. ఇవి చెప్పిన మాటల యొక్క ధోరణి పూర్తిగా బుర్రకెక్కలేదు అన్నక్క. దత్వాతు ఆభరణం తస్యై, ఈ దత్వాతు ఇచ్చి కూడా ఇంకా అంటోంది కైకేయి మంధరాం దృష్ట్వా పునరేవ అబ్రవీదినం. మళ్ళీ ఇలా పలుకుతుంది. అంటే ఆభరణం ఇస్తే అది సంతోషించిందా సంతోషించలేదా అనే దృష్టి వీడికి లేదు. మళ్ళీ మాట్లాడుతూ ఇదంతు మంధరే మఖ్యం ఆఖ్యాసి పరమం ప్రియం. ఎంత మంచి విషయాన్ని చెప్పావు, నాకు ఎంత ఆనందాన్ని కలిగించే వార్త చెప్పావు మంధర. ఏతన్మే ప్రియమాఖ్యాతు కింబా భూయ కరోతి. ఇంత ఉపకారం, ఇంత మంచి శుభవార్తని చెప్పిన నీకు ఇంకేం ఇవ్వాలి నేను అని వెతుకుంటున్నా. ఇంకా ఏదైనా ఇచ్చి అది ఇంకా బహుమతి ఇవ్వాలి. నేను చెప్పానే, గొప్ప ఆనందం కలిగితే దానం చెయ్యి. గొప్ప ఆనందం మనకు కలిగింది అంటే ఆనందానికి పర్యవసానం ఏమి? పర్యవసాన భూమి. దానము చెయ్యుట. ఎవరికి దానము చెయ్యుట తర్వాత మన లెక్క ఉంటుంది. మా ఇంత ఆనందం కలిగిందా, ఈ డబ్బు కాస్త ఆ దేవుడికి ఇస్తాను, ఆలయానికి ఇస్తాను, ఆ ప్రాజెక్టుకి ఇస్తాను అంటూ కలిగేటువంటి దాన బుద్ధి ఏదైతే ఉందో, దాన బుద్ధి అలా కలిగితే అది ఆ సరైన ఆనందం అని లెక్క. శుక్రనీతిలో చెప్తాడు, దానాదృతే నోపకార్యం కురుతే ధరిన. ఒక డబ్బున్న వాడికి ఏది గొప్ప పర్యవసానం అంటే ఆనందము కలిగినప్పుడు దానము చేయుట కంటే గొప్ప పర్యవసానం. గొప్ప ఆనందం కలిగింది ఇచ్చేయి, నీ గుణదంతా ఆనందంగా పంచిపెట్టి అందరికీ, నీకు కావలసినంత ఉంచుకో అని చెప్పగలిగితే ఆనందానికి పర్యవసాన భూమి దానము చేయుట. కాబట్టి ఇంకా ఏం వల్ల తెలియదు సుమా అంటూ ఆ పక్క ఈ పక్కకి ఏదో వెతుకుతున్నట్లుగా ఉంది పైకి అని మళ్ళీ చెప్తోంది. ఆమెవా భరతేవాహం విశేషన్నోపలక్ష్యం. ఈ మాటలన్నీ ఎక్కలేదా అంటే అన్ని బింది కానీ మనస్సుకి పట్టల. చెవులకెక్కే, చెవులకెక్కడం వేరు, మనసుకి తగలడం వేరు. మనసు దాకా తగల. చెవుల్లో మంత్ర చెప్పిన మాటల్లో భరతుడు అనే మాట వింది. భరతుడికి ఉపకారం చేయవా, భరతుడిని రక్షించుకోవా అన్న మాట వింది. కాబట్టి ఇక్కడ పోలిక పెట్టేస్తుంది. నాకు రాముడు భరతుడు వేరుకున్నావా? నాకు రాముడు భరతుడు ఒకటే. అంటే నా కడుపున పుట్టిన భరతుడు నాకెంతో, నాకు రాముడు అంతే. ఇద్దరిలో నా కడుపున పుట్టినవాడు ఇతను, పుట్టనివాడు రాముడు అనే అభిప్రాయం లేదు సుమా మంధర. విశేషం నోపలక్ష్యే రామేవా భరతేవా. రాముడు నా కడుపున పుట్టల, భరతుడు నా కడుపున పుట్టనేటువంటి విశేషం నాకు లేదు. ఇద్దరు నా కడుపునే పుట్టారు. అది కైకేయి యొక్క మానసిక స్థితి. అలాగా తస్మాత్ అందువల్ల తుష్టాస్మి చాలా ఆనందపడుతున్నాను. యద్ రాజా మా రాజుగారు ఎవరైతే ఉన్నారో రామం రాజ్యే అభిషేక్ష్యతి, రాముడికి పట్టాభిషేకం చేయాల్సిందే. అభిషేక్ష్యతి భవిష్యత్ కాలంలో చెయ్యాలి అనే సంకల్పం తనకు కూడా ఉన్నట్టు ప్రకటించింది. నమే పరం కించిత్ తత్స్వయా పునః ప్రియం ప్రియార్థే శుభచంబచ పరం తథాహి అవోచః త్వమతః ప్రియోత్తరం వరం పరం వరంతే ప్రదదామితం గురు. నా మనసు ఆనందంతో ఆగడం లేదు సుమా అంటారా, ఇంకా నీకేదో చేస్తాను కోరుకో.
ఇంత మాత్రమే కాదు సుమా, ఆభరణం ఇవ్వడం కాదు, ఇంకా నీకు ఏదైనా కావాలనుందా, ఓ ఇది కావాలా, నా బిల్డింగ్ కావాలా, నా ఆభరణాలు అన్నీ కావాలా, 7 నగరాలు కావాలా, అన్నీ కావాలా, తీసుకో అన్నట్టుగా అర్థం. గురుడు పరం వరంతే, నీకేం వరం కావాలో అది కోరుకో. ఎందుకో తెలుసునా, అవౌచహాత్వ ప్రియోత్తరం, నాకు చాలా ప్రియోత్తరమైన మాట విన్నా. ఇక్కడ తరప్రచయం చేయడంలో ఉండే విశేషం, భరతుడికి పట్టాభిషేకం నాకు ప్రియం, రాముడికి పట్టాభిషేకం ప్రియోత్తరం, అంటే ఇష్టము కంటే ఎక్కువ, అంటే రెండింతలు ఇష్టం. కాబట్టి తరతమ ప్రచయం అంటారే గుడ్, బెస్ట్ అన్నట్టుగా, బెటర్ బెస్ట్ అన్నట్టుగా తరప్రచయం ఏర్పడుతుంది. ఇది ప్రియ ఉత్తరం, ప్రియ ఉత్తరం, చాలా ఇష్టమైన గొప్ప ఆనందాన్ని కలిగించేటువంటి మాట. భరతుని పట్టాభిషేకం కంటే రాముడి పట్టాభిషేకం నాకు మరింత ఆనందాన్ని కలిగిస్తోంది. అలాంటి వార్త చెప్పావు కాబట్టి వరం, గురుడు ఏదైనా వరం కోరుకో. ప్రియం ప్రియార్హే శుభచం వచపరం, ఎంత మంచిదని నువ్వు, నాకు ప్రియం కలిగించాలనే ప్రియబుద్ధి నీకున్నది కాబట్టి నాకు చెప్పావయ్యా. ఇప్పటిదాకా దశరథ మహారాజు కూడా చెప్పలేదు కదా, నువ్వు నాకు ఈ వార్త అందించావంటే ఎంత ప్రియం. కాబట్టి ఇంతకంటే ప్రియమైన వార్త నా కించిత్ నే పరం కించిత్ ఇత త్వయా పునః. నీ నుండి చాలా వార్తలు విన్నాయి, నీ నుండి విన్న వార్తలన్నింటిలో ఇది తప్ప దీనికంటే మించిన గొప్ప వార్త లేదు. అంత ఆనందపడింది కైకేయి అంటూ 7వ సర్గ ముగించాడు వాక్యం. 8వ సర్గ ప్రారంభంలో మంథరాతు అభ్యసూయ ఏనా ఉత్సృజ్య ఆభరణంచ తతు ఉవాచేదంతో వాక్యం కోప దుఃఖ సమన్విత. సమాచారం, కోపము దుఃఖము రెండు సమాస్కంధాలుగా వచ్చాయి. ఒప్పుకోవట్లేదే దుఃఖం ఏర్పడింది, నా మాటకి అర్థం చేసుకోవట్లేదే కోపం వచ్చింది. జరిగే క్రియ తనకిష్టం లేదు, ఎవరికి ఇష్టం లేదని చెప్పాలో తనకిష్టం అని చెప్తుంది. కాబట్టి కోపం కలిగింది, దుఃఖం కలిగింది. ఆ దుఃఖ సమన్వితగా ఉండేటువంటి బంధర మళ్ళీ ఇలా అంటోంది, అభ్యసూయ ఏనాం ఉత్సృజ్య ఆభరణం చెబుతూ. అభ్యసూయ కైకేయి ఎందు దోషారోపణ చేస్తూ, అసూయ పొందుతూ. కైకేయి ఎందు అందరికి అసూయ ఉంటుందండి. వాల్మీకి మామూలుగా చెప్పాడంటే మామూలుగా వాల్మీకి చెప్పడు. అభ్యసూయ ఏనా అంటే అసూయ అంటే అర్థం సద్గుణముల యందు దోషారోపం మించు. నువ్వెంత మంచిదానవో నీ 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 యొక్క సంకల్పం అంతా తప్పు సంకల్పము అని చెప్పడం కోసం ఆవిడ మీద అసూయ పడుతూ ఉత్సృజ్య ఆభరణాన్ని ఇచ్చింది కదా, విసిరి కొట్టి విడిచిపెట్టేసి ఆభరణం నాకు అక్కర్లా అని పడేసి ఇలా ఆడుతుంది. హర్షం కిమిదమస్థానే కృతవద్యసి బాలిషే శోకసాగర మధ్యస్థం ఆత్మానందావబుధ్యసే. కోపం వచ్చిన పెద్దవాళ్ళు పొడిపుడిగా తిట్టినట్టుగా తిడుతోంది మందర. హర్షం కిమిదం, ఇది ఆనందమా? అస్థానే, ఎక్కడ ఆనందపడాలో తెలుస్తావుదా నీకు? అస్థానే కిమిదం హర్షం కృతవద్యసి బాలిషే, ఇక్కడ ఆనందపడతావేంటి? బాలిష, బాలిష అంటే మూర్ఖురాలా, చెప్పినా విననివాడు బాలిసు, చెప్పకుండా తెలియనివాడు బాలు. బాల బాలిష రెండు కూడా అజ్ఞానంలో ఉండే వ్యక్తుల యొక్క మాటలే. చెప్పినా విననివాడు ఎంత పెద్దవాడైనా వాడు బాలిషుడు. బాలిష అంటే అర్థం అజ్ఞానంతో ఉన్నావు. కొన్ని నేను చెప్పా కదా, వినాలి కదా, వినను, నువ్వు చెప్పినా నేను విని ఇంతే చేస్తాను అన్నవాడిని ఏమంటారు? మూర్ఖుడు అంట, బాలిషుడు అంటారు. అజ్ఞానము ఉండుట, వాడికి తెలియదు, చెబితే వినడంటనే ఆ స్థితిలో ఉన్నావు నువ్వు, నీకు తెలిసావదు, నేను చెప్పినాను అర్థం చేసుకుని చావట్లేదు అని కోపంతో మాట్లాడినట్టుగా బాలిషే అని సంబోధించి శోకసాగర మధ్యస్థం. నువ్వు పెద్ద సముద్రం మధ్యలో ఉన్నావు తెలుసా నీకు? ఏడుపు అనే మహాసముద్రం మధ్యలో వచ్చేసావు నువ్వు. ఆత్మానం నావబుద్ధ్యసే, నీకేం తెలియట్లేదు ఎక్కడున్నావో, నీకేం తెలియట, కళ్ళు తెరిచి చూడు ఎక్కడ ఉన్నావో అన్నట్టుగా మళ్ళీ ఆవిడికి ఉద్బుద్ధం చేస్తుంది. మనస ప్రహసామిత్వం దేవి దుఃఖార్జితా సతి యక్షోచితవ్యే హృష్టాసి ప్రాప్య ఇదం వ్యసనం మహత్. నిన్ను మనసా ప్రహసామి నవ్వుకుంటారు. నీ పిచ్చి చేష్టలకి, నీ పిచ్చి సంకల్పానికి, నీ పిచ్చి ఆనందానికి మనసుతో నవ్వుకుంటా. పైకి నవ్వితే నీకు బాధ కలుగుతుందేమో, నవ్వట్లేదు కానీ చాలా వేళాకోళంగా ఉంది నీ ప్రస్తావన. మనసా ప్రహసామి అంటే అర్థం అది. ప్రహసామి వేళాకోళంగా ఉంటుంది నా మనస్సులో, నువ్వంటే వేళాకోళం కలిగింది. దుఃఖార్జితాస, నువ్వు దుఃఖంలో ఉన్నావు కాబట్టి పైకి నవ్వట్లా, పైకి నిన్ను తిట్టట్లా. శోచితవ్యే హృష్టాసి,
ఏడవలసిన చోట నవ్వుతున్నావు. ప్రాప్య ఇదం వ్యసనం మహతు, పెద్ద ఆపద నిన్ను దాపురించింది. శోచామి దుర్మతిత్వం తే కాహి ప్రాజ్ఞా ప్రకర్షయేతు అరే సపత్ని పుత్రస్య వృద్ధిం మృత్యోరివాగతాం. నేను అనుకుంటున్నాను నువ్వు దుర్మతివి, నీ మతి ఏమి కలుషితమైపోయింది, నీ మతి పూర్తిగా పాడైపోయింది. ఉం? దుర్మతిత్వం కాహి ప్రాజ్ఞ ప్రహర్షయేత్. కాకపోతే నీ మతే గనక నశించకపోతే బుద్ధి కలిగిన ఎవరైనా ఆనందిస్తారు, ఎవరైనా మామూలు వాడు. రాముడంటే ప్రేమ ఉన్నప్పటికీ కూడా మీ అబ్బాయికి పట్టాభిషేకము అంటే అవును మా అబ్బాయికి జరిగితే బాగుండు, రాముడు తర్వాతే కదా అనిపించాలి కదా. అలాంటి ప్రాజ్ఞ మామూలు బుద్ధి కలిగిన వాళ్ళకు కూడా ఉండేటువంటి స్థితి కూడా నీకు లేదా సుమా? అరే సపత్ని, శత్రువు యొక్క శత్రువైనటువంటి సపత్నీపుత్రస్య, సపత్నీపుత్రుడు రాముడు అంటే మళ్ళీ ప్రేమ కలుగుతుంటాడు కదా. రామస్య అనే పదం వాడకూడదు, ఎందుకంటే రాముడు అనగానే వాడికి ఆనందపడిపోతుంది కైకి. రాముడు అనకుండా నీ సపత్ని కుమారుడైన శత్రువు అని. సపత్ని అంటే సవతి అంటే ఎవరికైనా కోపం కలుగుతుంది. కౌశల్య అన్న కొంచెం తగ్గుతుందేమో తప్ప సవతి అంటే ఇంకా పెరుగుతుంది. కాబట్టి సపత్ని పుత్రస్య అనే నీ సవతి కొడుకు నీకు శత్రువైన వాడికి పట్టాభిషేకం జరుగుతుంటే నీకు అర్థం కావట్లేదా అంటే వాక్య విశారద. వాల్మీకి చెప్పిన మందర మాటల్లో ఉండే గొప్పతనం అది. తేలికైన ఆవిడేం కాదు, చాలా తెలివిగల ఆవిడ మందర. మాటల్లో ఎక్కడ పొందిక చూస్తే ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది. సపత్ని పుత్రస్య అరేహే వృద్ధిం మృత్యోహ ఇవాగత. మృత్యు వస్తూ ఉంటే ఎవరైనా ఆనందిస్తారు, చావు మీద పడుతుంటే అబ్బా చావా వస్తున్నావా అని ఎవరన్నా అంటారా? అలా అంటున్నట్టుగా ఉంది నువ్వు. భరతాదేవ రామస్య రాజ్య సాధారణాద్భయం తద్విచింత్య విషణ్ణాస్మి భయం భీతాద్ధి జాయతే. ప్లేటు మార్చి ఉపాయాన్ని పొదులు పెట్టింది మంథర. ఏముందో తెలుసునా? నీకు ప్రియమా కష్టమా పక్కన పెట్టి రాజు కాబోయే రాముడి వల్ల నీ కుమారుడికి ఆపద ఉన్నది అని. అంటే పుత్ర ప్రేమని మాతృప్రేమ అంటారే, మాతృప్రేమని వగించినట్టు లెక్క. నా కొడుకు ఏదైనా ఆపద కలుగుతుందా అని కనుక ఆలోచించింది అనుకోండి, మళ్ళీ పాపాకులిత అవుతుంది కైకేయి. దానికోసం ప్లేటు మార్చినట్టుగా మందర అంటోంది. భరతాదేవ రామస్య రాజ్య సాధారణ భయం. రాముడి పట్టాభిషేకం అయితే ఆపద ఎవడికి, భయం ఎవడికి? నీ కుమారుడికి భరతుడికి అని చెప్పి. ఇప్పుడు కొంచెం తగులుతోంది, మనస్సుకు తగులుతోంది కైకేయికి. ఇప్పుడే విషం ఎక్కడ ప్రారంభిస్తుంది అనమాట. తద్విచింత్య విషణ్ణాస్మి. నేను నీకోసం నువ్వేమైపోతే నువ్వు సుఖాలు అనుభవించావు, సుఖంగా ఉన్నావు, నువ్వు రాజ్యంలో ఉంటావు, ఏదో గడిపేస్తావు. నేను నీ గురించి ఆలోచించట్లేదు సుమా, భరతుడి గురించి ఆలోచిస్తున్నా అంటూ కొత్త ఉపాయాన్ని పన్నింది మందరం. అంటే భరతుడి కోసమే నా ప్రేమంతా తప్ప నీ కోసం కాదు సుమా అనేప్పటికీ, ఇదో నా కొడుకంటే ఇంత ప్రేమిస్తున్నావా నువ్వు అని మందరం మీద జాలి కలగాలి, ఇతరుల పట్ల కోపం కలగాలి, కొడుకు మీద ప్రేమ పెరగాలి. ఇది మాట. అంటే ఆ ప్రణాళికలో ప్లాన్ లో ఉండే గొప్పతనం. అట్లాగా అంది. తద్విచింత్య విషణ్ణ. ఆ భయం కొద్ది నేను భయపడుతున్నాను. భయం భీతాద్దిజ. ఎందువల్ల? రాముడి వల్ల భరతుడికి ఏదన్నా ఆపద కలుగుతుందేమో అని భయం వల్ల భయపడిన నేను ఈ భయాన్ని నీకు చెప్తున్నా అని. లక్ష్మణో హి మహేశ్వాస రామం సర్వాత్మనాగత శత్రుఘ్నశ్చాపి భరతం కాకుత్సం లక్ష్మణో యథా ప్రత్యాసన్న క్రమేణాపి భరతస్యేవ భామిని రాజ్యక్రమో విప్రకృష్టః తయోస్తావత్తీయసోః. లక్ష్మణుడు మహేశ్వాసు అంటే గొప్ప ధనస్సు కలిగినవాడు కదా. అంటే అర్థం ఏంటి? రాముడి పక్కన ఎప్పుడు గొప్ప ధనస్సుతో ఉంటాడంటే ధనస్సుకు పని చెప్పగలిగిన కోపిష్టి లక్ష్మణుడు. ఇక్కడ రాముడికి ఏదైనా గనక కలిగితే టక్కని భరతుడా శత్రుఘ్నుడా చూడు, తన తమ్ముడినైనా లేపేస్తాడు, భరతుడినైనా లేపేస్తాడు, ఎవరిని ఉంచడు. రాముడు అంటే అంత ప్రేమ కదా. రాముడిని అట్టి పెట్టుకునే ఉండే లక్ష్మణస్వామి చేతిలో పెద్ద ధనస్సు ఉన్నదని గుర్తు చేయడమా అన్నట్లుగా లక్ష్మణోపి మహేశ్వాస రామం సర్వాత్మనాగత. సర్వాత్మనాగత అంటే అతని చెవుల్లో ఎప్పుడు రాముడే వినిపిస్తుంటాడు, కళ్ళలో రాముడే కనిపిస్తూ ఉంటాడు, మనసులో రాముడే ఉంటాడు, మాట్లాడితే రాముడు అంటాడు. అతని ప్రతి పని రాముడి కోసమే చేస్తాడు. దీన్ని సర్వాత్మనాగత. ప్రతి ఇంద్రియము కనుక ఒక వ్యక్తి కోసమే పనిచేసినప్పుడు దాన్ని సర్వాత్మన స్థితి అంటారు. సీతమ్మ తల్లికి వాడతాడు వాల్మీకి సుందరకాండలో. తర్వాత ఇక్కడ లక్ష్మణస్వామికి వాడతాడు వాల్మీకి. రామం సర్వాత్మనా రామం
అని సీతమ్మ ఆ 14 సర్గంలో రాముణ్ణే తలుస్తూ సర్వాత్మనా సతి, రాముణ్ణి సర్వాత్మగా కొలుస్తోంది సీత అని వాల్మీకి వాడతాడు. ఆ ప్రయోగం అన్నట్టు సీతాలక్ష్మణులు ఇద్దరూ కూడా రాముడికి ఎంత దగ్గర, మనస్సుకు దగ్గర ఉంటారో ఈ రెండు పదాలు చెప్తాయి. ఎలాగా మంధర మాటల్లో, అంటే మంధరకు కూడా తెలుసు లక్ష్మణస్వామికి రాముడికి ఉండేటువంటి సౌహార్దం ఎంత గొప్పదో చెబుతూ సర్వాత్మన గత, వాడికి కైకేయ అక్కర్లా, సుమిత్ర అక్కర్లా, కౌసల్య అక్కర్లా, దశరథుడు అక్కర్లా, తన తమ్ముడు శత్రుఘ్నుడు అక్కర్లా, ఎవ్వరూ అక్కర్లా, రాముడు ఉంటే చాలు. అది స్థితి లక్ష్మణస్వామి. అలాంటి స్థితిలో శత్రుఘ్నశ్చాపి భరతం కాకుత్సం లక్ష్మణోజధ, శత్రుఘ్నుడు భరతుని వెంట ఉంటాడు, లక్ష్మణస్వామి రాముని వెంట ఉన్నట్లుగా శత్రుఘ్నుడు నీ కుమారుడు వెంట ఉంటాడు. అంటే నీ కుమారుడు కూడా బలం ఉంది సుమా, అంటే భేదం కలిగించడం. లక్ష్మణస్వామికి శత్రుఘ్నుడికి కూడా భేదం కలిగించేటువంటి స్థితిలో మాట్లాడుతుంది. అంటే రాముడి కోసం లక్ష్మణస్వామి నుంచుంటే నీ కోసం శత్రుఘ్నుడు నుంచుండేటట్టుగా చెయ్యి అని ఒక సంకల్పాన్ని కలిగించడం. దీన్ని భేదయంతీవ రాగమం అని అంటారు. ముందు ప్రయోగంలోనే కైకేయి గుండెల్లో రాముడు వేరు నేను వేరు, రాముని యొక్క పరివారం వేరు నా పరివారం వేరేటువంటి భేద బుద్ధిని పెంపొందించేటువంటి స్థితిలో పాపగరిష్ఠిగా మాట్లాడుతోంది మంథర అని అర్థం. ఆ రకంగా ప్రత్యాసన్న క్రమేణాపి భరతస్యేవ భామిని రాజ్యక్రమ విప్రకృష్ట తయోస్తావత్కనీయసోహో, ప్రత్యాస దగ్గరికి వచ్చినటువంటి భరతుడికి పట్టాభిషేకం స్థితి దూరంగా విసిరేయబడుతోంది. ఇప్పుడు కాకపోతే భరతుడికి పట్టాభిషేకం కాదు, రాముడు రాజు అవుతాడు. అయితే రాముని కొడుకులు మళ్ళీ రాజులు అవుతారు, వాళ్ళ కొడుకులు రాజులు అవుతారు. ఇప్పుడు నీ కొడుకే అవుతాడు, రాజు పక్కన రాజు అవుతాడు. నీ కొడుకులు ఆ సామంతరాజులు కొడుకులు అవుతారు. అంటే ఎప్పటికీ నీకు రాజ్యంలో పట్టాభిషిక్తులయ్యేటువంటి అవకాశాన్ని కోల్పోతున్నావు సుమా అంటూ చాలా ఫ్యూచర్ని, భవిష్యత్తుని ముందు కళ పెడుతోంది. ఎప్పుడు కలుగుతుంది తల్లి ప్రేమ? నీ కొడుకులు కాదు, నీ మనవాళ్ళు కూడా దుస్థితి పొందబోతున్నారు అనేప్పటికీ కష్టం కలుగుతుంది కదా కైకేయికి. కైకేయిని అట్లా దారిలో తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తోంది మంథర. విదుష క్షత్రచారిత్రే ప్రాజ్ఞస్య ప్రాప్తకారిణః భయా ప్రవేతే రామస్య చింతయంతి తవాత్మజం. సుభగా ఖలు కౌసల్యా యస్యా పుత్రోభిషేక్ష్యతే యౌవరాజ్యేన మహతా స్వః పుష్యేణ ద్విజోత్తమైః. విదుషః క్షత్రచారిత్రే ప్రాజ్ఞస్య ప్రాప్తకారిణః. రాముడు చాలా తెలివైనవాడు కదా, రాముడు చాలా తెలివైనవాడు. విదుషః ప్రాజ్ఞస్య, ఎప్పుడు ఏ ప్రయోగం చేయాలో కూడా రాముడికి తెలుసు. రాముని పొగుడుతున్నట్టుగా పొగుడుతోంది, రాముని వల్ల నీకు ఆపద తప్పదు సుమా అని చెప్తున్నట్టుగా చెప్తుంది. రాముడు అన్నీ తెలిసిన బాబు కదా, అన్ని తెలిసినప్పుడు రాజు ఏం చేస్తాడు? రాజ్యం కనుక చేతికి వస్తే ఎక్కడెక్కడ ఎవరో చిన్న కష్టాలు కలిగిస్తారో వాళ్ళ ముందు దూరం చేయాలి. రాజుకుంటే ధర్మంలో రాజ్యం సుభిక్షంగా సాగాలంటే తన పక్కనే ఉండి చిన్నగా తనకి ఆటంకం కలిగించే వాళ్ళు ఎవరో ముందు ఏరిపారి పలుపు మొక్కలు తీస్తే తప్ప పంట బాగా రాదనేటువంటి రాజ్యనీతిలో భాగంగా రాముడు విదుష తెలిసినవాడు, ప్రాప్తకారి చేతికి పగ్గాలు వచ్చాయి, ప్రాజ్ఞ తెలివైనవాడు. అంటే తెలిసినవాడు వేరు, తెలివైనవాడు వేరు కదా. తనకి తన యొక్క శ్రేయస్సుకి ఏది ఆటంకమో దాన్ని తొలగించగలిగే స్థితిలో రాముడు కనుక ప్లాన్ చేస్తే నీ కొడుకేం కాను, నీ మనవళ్ళేం కాను, నీ బతుకేం కాను అని చెబుతాడు. చెప్పి భయాత్ ప్రవేపే, అలాంటి భయం నుండి నేను ఊగిపోతున్నా. ప్రవేపే అంటే ఒక కదలిపోతున్నా అనమాట, ఆగలేకపోతున్నా. ఒక చెట్టు ఊగినట్టుగా కదలి, ప్రవాతే కదలి యథ అంటాడు వాల్మీకి. అలాగే పెద్ద తుఫాను వస్తే అరటి చెట్టు ఊగిపోయినట్టుగా ఊగిపోతున్నాను సుమా. చింతయంతి తవాత్మ, మళ్ళీ కైకేయిని ఎక్కడికో లాక్కండి, మళ్ళీ తన కొడుకు దగ్గర లాక్కురా. నీకు పుట్టిన నీ కొడుకు ఎందు కలిగే ఆపదను గుర్తించి భయపడుతున్నా. తవ ఆత్మజం అంటే అర్థం, నీ కుమారుడు అన్నాం కదా, తవ ఆత్మజం నీ కడుపున పుట్టాడు, ఆత్మజం నీ కడుపున పుట్టిన నీ కొడుకు కలిగే ఆపద గుర్తించి బాధపడుతున్నాను. మెల్లమెల్లగా ఇంకా కోపం కలుగుతున్న స్థితికి గుర్తించట్టుంది. శుభగా కలు కౌసల్య, కౌసల్య అంత అదృష్టవంతురాలు. ఇక్కడ ఒక సైన్యమని లేగాలి కదా, సమతిపోరికి ఉండే కోపం ఒకసారి పాము బుసగుట్టినట్టుగా కోపం రావాలి. శుభగా ఖలు కౌసల్య, ఎంత అదృష్టవంతురాలు. హాయిగా ఆవిడ కొడుకు పటాభిషేకం జరుగుతోంది, ఇలాగే ఏడు నువ్వు అన్నట్టుగా మాట్లాడు. యౌవరాజ్యేన మహత శ్వః పుష్యేణ ద్విజోత్తమై, బ్రాహ్మణోత్తములంతా హాయిగా రాముడికి పటాభిషేకం చేసేస్తారు, నువ్వు ఇలాగే ముందు సుమా
ప్రాప్తాం సుమహతీం ప్రీతిం ప్రతీతాం తాం హతద్విషం ఉపస్థాస్థితి కౌసల్యాం దాసీవత్వం కృతాంజలి. చాలా ఆనందంగా కౌసల్యం ఉంటుంది. అందరూ కౌసల్యం పొగుడుతూ ఉంటారు. కౌసల్య రాజమాత అయిపోతుంది, సంతోషంగా ఉంటుంది. నువ్వు కౌసల్యకి దాసీత్వం వహించి ఇలాగే పడు. ఎక్కడ మండాలో అక్కడ మంట పెట్టింది కోపం. కౌసల్య దగ్గర పాదాల దగ్గర పడి నువ్వు దాసీత్వం చెయ్యి అన్నట్టుగా వాచ్యంగా చెప్పకుండా వాచ్యమా అన్నట్టుగా చెప్పేసి దాసీవత్ త్వం కృతాంజలి. కౌసల్య ఎప్పుడైనా వస్తే అమ్మ అమ్మ రాజమాత నువ్వు నమస్కారం చెయ్యాలి. ఇప్పటిదాకా కౌసల్య నువ్వంటే భయపడుతూ దూరంగా ఉందే, అలాంటి నువ్వు కౌసల్య కనిపించగానే వంగి వంగి నమస్కారాలు చేసిన స్థితి నీకు ఏర్పడుతుంది. కైకేయికి అభిమానం ఎక్కువ. అభిమానం అంటే నేను చాలా గొప్పదాన్ని, చాలా రాజసమంతా నాకే ఉండాలి, అందరూ నాకే నమస్కరించాలి, మంచి బుద్ధి. కానీ అభిమానం కలిగి ఉండదు వేరు, చెడ్డ బుద్ధి కలిగి ఉండదు వేరు. అందరూ నన్ను గౌరవించాలి, అందరూ నన్ను గుర్తించాలి, అందరూ నాకు పట్టాభిషేకం చేయాలనేటువంటి స్థితిలో ఉంటుంది. అందులో ఎవరు అవమానపరిచినా అవమానం చాలా అగాధంగా భావిస్తారు. ఎక్కువ గౌరవాన్ని పొందాలనుకునే వాళ్ళకి చిన్న అవమానం కూడా పెద్ద అగౌరవంగా ఏర్పడుతుంది. ఆ స్థితి ఉంటుంది కదా. అలాంటి స్థితి కలిగింది కైకేయి తెలుసు కాబట్టి, కైకేయి యొక్క సైకాలజీ బాగా గుర్తించినాను కాబట్టి మందర అంటుంది దాసీవత్వం కృత. ఇప్పటిదాకా నువ్వు ఎవరికి నమస్కారం చేయలే కదా, ఇప్పుడు నమస్కారం చేయి. కౌసల్య కనిపిస్తే వంగి వంగి నమస్కారం చేయి, అది నీ స్థితి అంటూ కౌసల్య అభిమానం మీద జరుపుకుంటుంది. ఏదో అంటారే పుత్రుడి ప్రేమ కూడా వర్కౌట్ అయినట్లేదు, ఇంకా అభిమానం దాకా వెళదామన్నట్టుగా కైకేయి యొక్క అభిమానం దాకా వచ్చింది మందర. వచ్చి ఏవంచేత్ త్వం సహ అస్మాభిః తస్యాః ప్రేష్య భవిష్యసి పుత్రస్య తవ రామస్య ప్రేష్య భావం గమిష్యతి. ఇదే గనక సాగితే కైకేయి సహ అస్మాభి మేమంతో నువ్వు, మేము దాసీ పని చేస్తాం, నువ్వు మాతో పాటు దాసీ పని చేయి. నీ కొడుకు కూడా రాముడి దగ్గర దాసుడిలాగా ఉంటాడు, చాలా సంతోషిద్దాం, అలాగే ఉందాం అన్నట్లుగా తన యొక్క ముగింపు వాక్యాలు పలుకుతూ సృష్టాకలు భవిష్యంతి. హాయిగా రాముని యొక్క పరమాస్త్రియ, రాముణ్ణి ప్రేమించే వాళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడ దుర్వ్యాఖ్యానాలు చేశారు చాలా మంది. నాణం వెంకటేశ్వరరావు గారు లాంటి వారు, ఇంకా కొంతమంది దుర్మార్గులు, అన్నం తప్పేం కాదు అనేస్తాను, వాళ్ళంతా రామస్య పరమాస్త్రియ అంటే రామునికి ఒక్క సీత కాదు చాలా మంది భార్యలు ఉన్నారు అంటూ దుర్వ్యాఖ్య చేశారు. పరమాస్త్రియ అంటే అదే అర్థం, రాముణ్ణి ప్రేమించే ఆడవారంతా అంటే అర్థం. దీనికి అర్థం మనకి రాముణ్ణి అరణ్యానికి పంపించేటప్పుడు కలిగేటువంటి శోకం వల్ల దశరథుని 360 మంది భార్యను కూడా గుల్లున ఏడ్చారంట. అంటే ఎవరు వీళ్ళంతా పరమాస్త్రియ, రాముణ్ణి ప్రేమించే పరమాస్త్రియ అంటే తల్లులందరూ కూడా. కేవలం కౌసల్య కాదు సుమా, దశరథునికి ఉండే 360 మంది భార్యను కూడా చాలా గుండున ఏడ్చారు అని అక్కడ చెప్తారు వాల్మీకి. ఇది ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి తప్ప రాముడికి చాలా మంది భార్యలు అన్నటువంటి దుర్వ్యాఖ్యానాన్ని చాలా మంది పెద్దలు చేశారు. ఇది తప్పుడు వ్యాఖ్యానంగా మనం గుర్తించాలి. రామస్య పరమాస్త్రియ మందరకు ఉండే అభిప్రాయం. ఇక్కడ రామునికి చాలా మంది భార్య ఉన్నారని చెప్పడం కూడా తాత్పర్యం కాదు, సందర్భం అది కాదు కదా. కాబట్టి రామస్య పరమాస్త్రియ, రాముణ్ణి చాలా ఇష్టపడేటువంటి గొప్ప గొప్ప ఆడవాళ్ళంతా పరమాస్త్రియ. గొప్ప ఆడవాళ్ళంటే అర్థం ఏంటి? రాముడి దృష్టిలో గొప్ప ఆడవాళ్ళు ఎవరు? తల్లు కంటే గొప్పవాళ్ళు ఉంటారు. కానీ రామస్య పరమాస్త్రియ అంటే రాముడు గొప్పగా భావించే ఆడవాళ్ళు తల్లులు. కాబట్టి తల్లులంతా చాలా ఆనందిస్తారు సుమా. నువ్వు ఒక్కదాని తప్ప నువ్వు ఒక్కదాని పక్కన పెడితే దశరథుని భార్యలందరూ కూడా ఆనందిస్తారు. అంటే రాముడి తల్లులంతా ఆనందిస్తారు. నువ్వు రాముడి తల్లివి కాదు అని చెప్పడం కూడా భేదంలో ఇక్కడ ఉండే అభిప్రాయంలో ఒకటి. అప్రహృష్టా భవిష్యంతి సుషాస్తే భరతక్షయ్. ఇంకా కోపం నీ పెంచుతుంది. నీ కోడళ్ళు పాపం చూసావా, భరతుని భార్య ఉంది మాండవి, ఎంత వెలవెలబోతుంది. కోడలంటే కొత్తగా వచ్చిన కోడల మీద కూడా ప్రేమ ఉంటుంది. ఈనాడు అత్తగారు ఆరళ్ళు పక్కన పెట్టేస్తే ఆనాడు అత్తగారు మంచివాడే అనుకుందాం. కైకేయి చాలా మంచి ఆవిడ, కోడలు ఇంకా మంచి ఆవిడ. అలాంటి కోడలికి కష్టం కలుగుతుంది సుమా అనేటప్పటికీ తన కడుపున పుట్టిన కొడుకు ఏమైనా పర్వాలా, రాముడు కూడా నా కన్న కొడుకే కదా అనుకున్నటువంటి కైకేయి కూడా ఆ కోడలికి ఏదన్నా జరుగుతుందా అనిపిస్తే కోపం పెరుగుతుంది అని మందర యొక్క మాటల్లో ఉండేటువంటి భేద బుద్ధి అంటారు. అలాగా సృష, నీ యొక్క సృషాస్తే భరతక్షయే,
నీ కోడళ్ళంతా నశించిపోతారు. ఇక్కడ బహువచనం. బహువచనం వాడడం చాలా మంది ఉన్నారు అని చెప్పడానికి తాత్పర్యం కానే కాదు. చాలా చోట్ల ఇలాగా బహువచనాలు వాడతాడు వాల్మీకి. ఇవి తెలియకపోతే నీ కోడళ్ళంతా అంటే భరతుడు కూడా చాలా మంది భార్యలు ఉన్నారు అని వ్యాఖ్యానిస్తారు. చాలా తప్పు. సుశాస్త్రి అంటే నీ కోడళ్ళు. పూర్వకాల రాజులలో ఎలా ఉండేదంటే తన కొడుకుని కూడా బహువచనంతో పిలిచే విధానం. అబ్బాయి గారు ఇలా రండి, నాన్నగారు ఏమండి ఇలా అనుకునేవారు. అంటే కాబోయే రాజుని గౌరవించడం ఇప్పటి రాజుగా బాధ్యత. ఆయన గౌరవించేవాడు యువరాజుని గారు అని పిలిచేవాడు. ఇలాంటి స్థితి రాచ మర్యాదలు అంటారు. ఈ రాచ మర్యాదలు ఉంటాయి. ఆ ప్రకారంగా కైకేయిని అయితే చిన్నప్పటి నుంచి చూసింది కాబట్టి మూఢే మూర్ఖే బాలిసే అని తిట్టింది, కానీ మాండవిని తిట్టే అవకాశం అందరికి లేదు కాబట్టి శృషాహ నీ కోడళ్ళు అంది. అంటే గౌరవం. ఒకే కోడలైనా కోడల్ని గౌరవించే విధానం అంటారు. అంతే తప్ప చాలా మంది భారతులకు భార్యలు ఉన్నారు అనేటువంటి దుర్వ్యాఖ్యని మనం దాన్ని మన కర్ణతాడితో కూడా కార్యవకుండా చూసుకోవాలి. అలాగా అలా చెప్పి తాన్ దృష్ట్వా పరమ ప్రీతాం బ్రువంతి మంథరాన్ తతః రామస్యేవ గుణాన్ దేవి కైకేయీ ప్రశంసః. తాన్ దృష్ట్వా పరమ ప్రీతాం బ్రువంతి మంథరాం తతః రామస్యేవ గుణాన్ దేవి కైకేయీ ప్రశంసః. ఇంత చెప్పినా తన కొడుకి ఆపద కలుగుతుంది అన్న, తన కోడళ్ళు చాలా ఇబ్బంది పడతారు అని తెలిసిన, తన మనవాళ్ళకి రాజ్యార్హత లేదని చెప్పినా, నీ సవతి చాలా ప్రేమగా గొప్ప గౌరవాన్ని పొందుతుందని చెప్పినా, ఇన్ని చెప్పినా ఆవిడకి రాముడి మీద ఉండే ప్రేమ ఎంత గొప్పదో ఇక్కడ ఇదన్నీ మాట్లాడుతుంటే అన్నీ వింటోంది, మనసుకు తగులుతున్నాయి. కానీ రాముడు మంచివాడు కదా, రాముడు గుణవంతుడు కదా అనే అభిప్రాయం అయితే కైకేయి కూడా. అది గొప్పతనం. కైకేయికి ఉండే రామ ప్రేమ ఇక్కడ తెలుసు. ఇంత చెప్పిన తర్వాత ఎలాంటి హృదయమైనా పగిలి భయంకరంగా మారాలి. అలాంటి స్థితిలో చెప్పింది మందర. కానీ కైకేయికి హృదయ విదారణం కాల. కానీ ఎక్కే నా కొడుకు, నా కోడలు, నా మనవళ్ళు, నా రాజ్యం, నా సపతి, నా అగౌరవం అన్నీ ఎక్కినప్పటికి కూడా వాల్మీకి ప్రశంస. అహముణ్ణి పొగుడుతోందయా, ఎంత ఆశ్చర్యం. ఇది వాల్మీకి పొగుడు. తమాషా ఏంటంటే ఇంత చెప్పినా కైకేయికి కోపం రాలేదు సరిగదా, రాముణ్ణి ప్రశంస. ఎంత గొప్పది కైకేయి అన్నాడు ఇక్కడ. ఎక్కడైనా వాల్మీకి శ్లోకంలో చివర హా అని ప్రయోగించాడంటే అక్కడ వాల్మీకి ఆనందపడి, వాల్మీకి చాలా ఆశ్చర్యపోయే సంఘటన ఉంది అని లెక్క. ఇక్కడ కైకేయి యొక్క మానసిక స్థితికి చాలా గొప్ప ఆశ్చర్యపోయి వాల్మీకి రాముణ్ణి ఇంకా పొగుడుతోంది కౌశికి, కైకేయి ఎంత గొప్ప ఆవిడ అనుకున్నాడు. ఆయన కవి కదా, రాసేస్తున్నాడు ఎంత గొప్ప ఆశ్చర్యం అని రాసుకున్నాడు. హా అంటే ప్రయోగం యొక్క లక్షణం. అది ఊరికే హా ప్రయోగించదు. అక్కడ హా ప్రయోగించకపోయినా చా ప్రయోగించినా శ్లోకం సరిపోతుంది. కానీ హా ప్రయోగించడంలో ఆనందం. తాన్ దృష్ట్వా పరమ ప్రీతాం బ్రువంతి మంథరాన్ తతః. కైకేయి చూస్తుంటే మందర ఎలా కనిపించింది అంటే చాలా ప్రీతురాలే కనిపించింది. మందర కోపంగా కనిపించాల కైకేయికి. పరమ ప్రీత, చాలా ప్రీతిగా తనకేదో చెప్తున్నట్లుగా అనిపించింది. అంతేనా? బ్రువంతి మందర, అలా మాట్లాడుతుండేటువంటి మందరను చూచి ఏదో చూసారా, ఏదన్నా బుర్రకు ఎక్కకపోతే మరి చాలా మాట్లాడింది నాకు మేము మాట్లాడేవో నాకు అర్థం కాలేదురా అనేటువంటి స్థితిలో కైకేయి అంటోంది, నువ్వు చాలా చాలా విషయాలు చెప్తున్నావు. ఏం చెప్పావు? రాముడికి పట్టాభిషేకం, రాముడి పట్టాభిషేకం కాబోతున్నాడు అని చెప్తున్నావు కదా అనే మాట. అదే గుర్తుని చెప్తోంది. అధర్మజ్ఞ గురుభిర్దాంత అంటూ రాముణ్ణి పొగడ్డం ప్రారంభించింది. ఈ 14 శ్లోకంలో పూర్తిగా రాముణ్ణి పొగుడుతోంది. రాముని గుణంతో ఇక్కడ ఆపుకొని రాముణ్ణి ఎలా పొగిడిందో రేపు మనం అంటే ఆవిడ పొగిడినటువంటి ఆ వర్ణనలో కూడా గుణములు కూడా ఎంత ఔచిత్య భరితములుగా ఉంటాయో. అంటే రాముడే రాజ్యమునకు పట్టాభిషేకం చేసుకోవడానికి తగును అని మందరని ఆవిడ కన్విన్స్ చేస్తున్నట్టుగా మాట్లాడుతుంది కైకేయి. అది కైకేయికి ఉండే గొప్పతనం. కదా ఆపుదాం. సగ్గా మధ్యలో అనుకోకుండా ఘట్టం మధ్యలో కనుక్కుని రాకున్నాడు. ఏమే తత్పురావృత్తం ఆఖ్యానభద్రవస్తు ప్రవ్యాహరణ విశ్రద్ధం బలం విష్ణో ప్రవర్తతాం లాభస్తేషాం జయస్తేషాం కుతస్తేషాం పరాభవ ఏషామిందీ వరస్యామో హృదయస్థో జనార్దనః కాలే వర్షపర్జన్య పృథివీ సస్యచారణీ దేశోయం శోభరహితో బ్రాహ్మణాః సంతు నిర్భయాః కావేరీ వర్ధతాం కాలే కాలే వర్షవాసవః శ్రీరంగనాథో జగతు శ్రీరంగశ్రీశ్చ వర్ధతాం స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీషాః
ఓ బ్రాహ్మణే నమస్తు నిత్యం లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు మంగళం కౌసలేంద్రాయ. వేద వేదాంత వేద్యాయ వేగశ్యామమూర్తే